Shikara. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Shikala bala handala balakala. Shikala bala handara barakara. Close your eyes and just speak in tongues. Praise those who don't have tongues. Just praise God. Devun స్తుతించండి. Stotram Prabhu. Stotram. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Shabala kala bala handala balakala. Irala kala bala handara barakara. Ishandala kala handara kara bara handari kira. Stotram. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Stotram, 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 stotram. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Rabala kala bala handala kala handara kira. Stotram. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 ఆశ్చర్యకరుడా స్తోత్రం. స్వరమెత్తి పాడదాం. ఆలోచనకర్త స్తోత్రం. ఆశ్చర్యకరుడా, ఆశ్చర్యకరుడా స్తోత్రం. ఆలోచనకర్త స్తోత్రం. బలమైన దేవా, బలమైన దేవా, నిత్యుడగు తండ్రి, సమాధాన అధిపతి స్తోత్రం. బలమైన దేవా, బలమైన దేవా, నిత్యుడగు తండ్రి, సమాధాన అధిపతి స్తోత్రం. స్వరం పాడదామా? Hallelujah. Yes, raise your voice unto God. Hallelujah. Hallelujah. तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां, तेरी महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो
राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। गाए हो सलाम, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छोड़ाने को अपने बेटे को कुर्बा किया। प्यारे पिता, प्यारे पिता, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छोड़ाने को अपने बेटे को कुर्बा किया। हम गाए हो सलाम, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो गाए हो सलाम, lift up your voices unto God. राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। Thank you Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Lord. तू है हमारा खुदा है प्रभु। Oh Jesus, oh we worship you Lord, oh we magnify your name. Thank you Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Yes, Father. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Lift up. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Yes, Lord. Worthy is the Lamb. For you are holy. Holy are you, Lord God Almighty. You're worthy, O God. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. For you are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb.
दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया। सब मिलके गाएंगे, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। आमीन। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा। Thank you, Lord. What can we give for the gift of this life, O Master? What can we give in return for the gift of salvation? ప్రభా ఏమి ఇవ్వగలం నాయన? మాకిచ్చిన ఈ జీవితానికై, మాకిచ్చిన ఈ రక్షణకై, మాకిచ్చిన పరిశుద్ధాత్మ దేవునికై, మాకిచ్చిన నీతికై, మాకిచ్చిన కృపా వరాలకై ప్రభువా నీకు వందనాలు చెప్తున్నాం. We thank you, Lord, from the bottom of our heart. For what all we are today, it's by your grace. Paul says, today whatever I am, it's by your grace. పౌలు అంటున్నాడు, ప్రభువా ఈరోజు నేనేమై ఉన్నానో ప్రభువా నీ కృప వలన అయి ఉన్నా అంటున్నాడు. Can you say to God, Lord, it's by your grace. Whatever I am today, it's by your grace. And thank you for your grace, O Lord. Thank you for your grace, O Lord. Thank you for your grace. Let's all be seated in the presence of God to listen to the word. Hallelujah. So all those people who are watching online, there's a second link that we have sent, and by the second link that we have sent, you can watch online. And thank you for joining us again. Kindly share. We request you to share this link
to your Can I get a relatives bottle and of water? friends so that they can also watch the word of There it God is, see. online and be blessed. So online లో చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా లింక్ సెకండ్ ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్కి లింక్ మీకు షేర్ చేయబడింది. దయచేసి ఆ లింక్ని మీరు అందరూ కూడా షేర్ చేయాలని కోరుతున్నాను. మనం ఎలాగైతే వాక్యాన్ని విని దీవించబడుతున్నామో మిగతా వాళ్ళు కూడా మీ స్నేహితులు కావచ్చు, బంధువులు కావచ్చు, వాళ్ళు కూడా దీవించబడాలని మేము ఆశిస్తూ ఉన్నాం. సో ఐ ఇన్వైట్ బ్రదర్ టు హ్యాండ్ ఓవర్ దిస్ ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్. బ్రదర్ గారు ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ని మనతో పంచుకోవడానికి ఆహ్వానిస్తున్న అదే క్రమంలో మన మధ్యలో ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి రాజశ్రీ సిస్టర్ ఉన్నారు. చప్పట్లు కొట్టి వారిద్దరిని ఆహ్వానిస్తాం. Good afternoon. Isn't she full of smile? Everybody here are full of smile. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా బాగా నవ్వుతున్నారండి. And that should be our Kada. Christian life. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Thank you, Jesus. థ్యాంక్ యూ జీసస్. So in the morning session, we were moving the mountains. ఉదయకాలంలో మన ప్రార్థన చేసినప్పుడు మన పర్వతంలో కదిలిస్తూ ఉన్నాము. So we will go a little more deeper ఇంకా లోతులోకి మనం వెళ్దామండి. and take a particular incident in the Bible పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఒక సన్నివేశాన్ని మనం తీసుకుందాం. where somebody was going through some trouble ఎవరో ఒకళ్ళు ఒక సమస్య గుండా వెళ్తూ ఉన్నారు. and the father could not come out of the trouble. ఆ తండ్రి ఆ సమస్య నుండి బయటికి రాలేకపోతున్నాడు. The father failed. ఆ తండ్రి ఫెయిల్ అయిపోయాడు. So the father came to ask for help from the disciples. శిష్యుల దగ్గరికి మరి తండ్రి సహాయం కోరుతూ వచ్చాడు. And the disciples also failed. ఆ శిష్యులు కూడా మరి ఓటమి పాలైపోయారు. So now the disciples have come to Jesus. ఇప్పుడు శిష్యులు మరి యేసయ్య దగ్గరకు వచ్చారు. And they have got their binoculars open. వాళ్ళు బైనాక్యులర్స్ ఓపెన్ చేసి పెట్టుకున్నారు. Telescope, microscope, అక్కడ periscope, all kind of scope. అన్ని రకమైన స్కోపులు అన్ని కూడా తెరిచి పెట్టుకున్నారు మరి వాళ్ళు. They want to see what Jesus is going to do. అసలు యేసయ్య ఏం చెప్తాడు అని ఆలోచిస్తున్నారు. So let us learn from Jesus what to do. ఈ రోజు యేసయ్య నుండి మనం ఏం చేయాలో నేర్చుకుందాం. So let's quickly jump to Matthew chapter 17 and verse number 14. మత్తయి సువార్త 17వ అధ్యాయం 14వ వచనం మనం చదువుదాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Bring him here to me. ఎంత కాలం ఆయన మరి బాధపడాలి, అతను నా దగ్గరికి తీసుకురండి. Then Jesus called the intercession team and he called his father and they all prayed together. అక్కడ అప్పుడు యేసు ప్రభు వారు మరి విజ్ఞాపన వీరులందరిని తీసుకొని వచ్చి 18. కలిసి ప్రార్థన చేయమన్నారు. 18. Look on. ఉన్నారు. అవునా? What did Jesus do? అప్పుడు యేసు ఏం చేశాడు? He called out to his father and said, Father, help me. తండ్రిని పిలిచి తండ్రి సహాయం చేయి అని అన్నారా? Jesus rebuked the devil. యేసు దెయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టాడు. What are you going to do? మరి మనం ఏం చేయబోతున్నాం? Call the intercession team. మరి విజ్ఞాపన వీరుల్ని పిలుపుదామా? Call for fasting and praying. ఉపవాస ప్రార్థన కోరుకుందామా? Let's storm heaven. పరలోకాన్ని ఆపేద్దాం, స్తంభింపజేద్దాం అని చెప్దామా? Have you heard that? విన్నావా ఎప్పుడన్నా ఇది? ఎస్ Let's storm heaven. ఎస్. Do you need to storm heaven or do you need to storm your mind? పరలోకాన్ని స్తంభింపజేద్దామా, మన మానసిక స్థితిని స్తంభింపజేద్దామా? I hear this term, let's storm heaven. నేను కూడా విన్నాను చాలా Because when సార్లు. you storm heaven, God starts shaking on his throne and he says, Michael, who is shaking my throne? పరలోకం స్తంభింపజేస్తే యేసయ్య మరి కదిలి ఎవరండి బాబు నా చేతిని కదిలిస్తున్నారని చెప్తారు. Lord, those people in Hyderabad, they are fasting and praying, and if you don't answer them, they will storm you more. తండ్రి గారు హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో వాళ్ళందరూ కూడా మరి విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేసి పరలోకాన్ని అంతా కదిలిస్తున్నారు. మీరు కనుక జవాబు చెప్పకపోతే ఇంకా కదిలించి నువ్వు కూడా పడిపోతావు. It looks like when you storm heaven, God gets scared and he answers your prayer. ఎంత అంటే మరి ఆ కదుల్పుకి భయపడి మరి దేవుడు ప్రార్థన ఆలకిస్తాడేమో మరి. तेरे को क्या हो गया ये टाइम एकदम शांत बैठा है, कुछ नहीं होता है? क्यों शांत बैठे आप? सुन रहे हैं? अरे कुछ तो पूछ. Ask something else. Praise God. Praise the Lord. Have you heard that? విన్నారా ఈ మాట?
Let's storm heaven. పరలోకాన్ని స్తంభింపజేద్దాం. We don't need to storm heaven, we need to storm our unbelief. మన అవిశ్వాసాన్ని ఆపేయాలండి, పరలోకాన్ని ఆపటం కాదు. Many people say people go to hell because of their sin. చాలా మంది చెప్తారు పాపం వల్ల నరకానికి పోతారు మనుషులు అని అంటారు. Is it right? నిజమేనా? No, people don't go to hell because of sin. పాపం చేసే నరకానికి వెళ్ళమా ఏంటి? People don't go to hell because of sin. People go to hell because of unbelief. అవిశ్వాసం ఉంటే నరకానికి వెళ్తాం, కానీ పాపం ఉంటే నరకానికి వెళ్తామని కాదు. Jesus has paid the sins of the whole world. యావత్ మానవాళి కోసం యేసయ్య పాపానికి వెల చెల్లించి ఉన్నారు. So Jesus is teaching us, you need to talk to the devil. యేసు ప్రభువారు మనకి ఏమని నేర్పిస్తున్నారంటే ఆ అపవాదితో లేదా సాతానుతో మాట్లాడు. So Jesus rebuked the devil మరి యేసయ్య దయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టాడు. and he departed out of him. అతని నుండి తీసివేశాడు, స్వస్థపరిచాడు. And the child was cured from that very hour. ఆ సమయంలోనే మరి ఆ బిడ్డ సంపూర్ణంగా స్వస్థ పొందాడు. Then the disciples came to Jesus. యేసయ్య దగ్గరికి ఏకాంతంలో శిష్యులు వచ్చారు. When Jesus was alone. యేసయ్య ఏకాంతంగా ఉన్నారు. And they said, వాళ్ళు అన్నారు, why could not we cast him out? అసలు మేమెందుకు దెయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టలేకపోయాం? And Jesus said to them, యేసయ్య చెప్పారు, and Jesus said to them, యేసయ్య ఈ విధంగా because చెప్తున్నారు, you failed to storm heaven. ఎందుకంటే నువ్వు పరలోకాన్ని స్తంభింప చేయలేదు అని చెప్పాడా? What is Jesus' answer? యేసయ్య జవాబు ఏం చెప్తున్నాడండి? Because of your own, because of your own, because of your own, because of your own. మీ అల్ప విశ్వాసం చేత మీరు ఆ అపవాదిని మరి గద్దించలేకపోయారు. Unbelief is because of three things. ఈ అల్ప విశ్వాసం లేదా విశ్వాసం లేకపోవటం 3 కారణాలండి. First, మొదటిది, the person has never read the Bible. పరిశుద్ధ గ్రంథమే ఆ వ్యక్తి చదవలేదు. So he has no knowledge of God. అందుకనే దేవుడి యొక్క శక్తి గురించి అవగాహన జ్ఞానం లేదు. So he has got lack of knowledge of the kingdom of heaven. దేవుడి యొక్క రాజ్యం గురించి అవగాహన లేదు. And because he has got too much knowledge of the world, ప్రాపంచిక జ్ఞానం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆ వ్యక్తికి. his decisions are based on the knowledge that he has. ఆయనకున్న జ్ఞానాన్ని పరిమితితోటి ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఆధారపడి ఉంటాయి. So he ends up with unbelief. అందువలన అతను అల్ప విశ్వాసంలోకి లేదా విశ్వాసం లేకుండా అయిపోతాడు. Agreed? అవునా కాదా? Once upon a time we were all in this category. మనం ఒకప్పుడు అందరం కూడా ఇదే కోవలకు చెందిన వాళ్ళమే. The second one is రెండవది విశ్వాసం లేకపోవటం. These kind of people are extremely believers. వీళ్ళు ఎవరంటే చాలా విశ్వాసులండి నిజానికి. But the problem is the one who taught them or preached to them, that person has preached an error. ఇక్కడ సమస్య ఏమొచ్చిందంటే ఎవరైతే వీళ్ళకి విశ్వాసం గురించి బోధించారో ఒక చిన్న తప్పు చేశారు. It was not based on the word of God. అది వాక్యానుసారమైన బోధ కాకుండా And ఉంది. these people did not even know that it was not according to the word of God. వాళ్ళు కూర్చొని వింటున్న వారికి కనీసము ఇది వాక్యానుసారంగా లేదు అన్న సంగతి So కూడా they వాళ్ళకి తెలియదు. kept believing, but not on the truth, but on the lies of the devil. వాళ్ళు విశ్వాసంతో ఉన్నారు, కానీ విశ్వాసంకి ఆధారమైన వాక్యం కాదు, కానీ అపవాది మీద ఆధారపడి Because ఉన్నారు. what was taught to them, వాళ్ళు ఏమి బోధింపబడ్డారో they believed it is true, అదే సత్యం అనుకున్నారు, but it was not true. కానీ నిజానికి అది సత్యం కాదు. So it ended up with unbelief. అది ఎట్లా అయిందంటే విశ్వాసం లేకుండా అయిపోయింది. 2. రెండవది. Third one is, మూడవది, these kind of people, ఈ రకమైన మనుషులు they come and they listen to the word. వాక్యాన్ని వచ్చి చక్కగా వింటారు. They have the knowledge of the word of God from cover to cover. ప్రతి ఒక్క కాగితం మొత్తం కూడా దేవుడి యొక్క వాక్యం In the అవగాహన quiz ఉంది. contest, they are the people who hit the first point. ఒకవేళ క్విజ్ పెడితే మొదటిగా వస్తారు వాళ్ళు, But in their real life, they live a miserable life. కానీ వాళ్ళ జీవితంలోకి వాళ్ళు తొంగి చూస్తే వాళ్ళు చాలా భయంకరంగా The reason ఉంటారు. is, కారణం ఏంటంటే they have the knowledge of God, వాళ్ళకి దేవుడి యొక్క అవగాహన ఉంది, but they don't practice it. కానీ వాళ్ళ ఆచరణలోకి They, పెట్టరు. they allow their emotions and feelings to have hold on their decisions. వారి భావాలు, వాళ్ళ ఉద్రేకాలు, వాళ్ళు తీసుకున్న నిర్ణయాలు మీదనే వాళ్ళ జీవితం ఆధారపడి ఉంటది. And they end up in unbelief.
అదే ఆఖరికి వాడు కూడా అవిశ్వాసంలో So what పడిపోతాడు. is Jesus saying to these disciples? అందుకనే యేసయ్య శిష్యులతో చెప్పి ఉన్నారు, Why did you fail? ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యావో తెలుసా? Because of your unbelief. నీకున్న అల్ప విశ్వాసమే. What was the unbelief? వాళ్ళ అల్ప విశ్వాసం ఏంటి? When you saw the boy manifesting, అక్కడ ఒక శక్తి మరి ప్రత్యక్షత చేయబడాలి. what you saw with your eyes మనం ఏదైతే చూడగలుగుతున్నామో had a hold on you అది మన మీద ప్రభావితమై ఉంటుంది. and made you feel that you are powerless against that spirit. నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆ చూసే దాని మీద శక్తిహీనంగా ఉంటాను అనిపిస్తుందో, And you went into unbelief. అప్పుడు నువ్వు అవిశ్వాసంలోకి Now పడిపోతావు. Jesus is also giving you the answer how to deal with unbelief. ఈ అల్ప విశ్వాసంతో ఎలా మనము డీల్ చేయాలని ఆ జవాబు కూడా యేసయ్య మనకి ఇస్తున్నారు. So he's giving them the answer. ఆయన జవాబు ఇస్తున్నారు. Because of your unbelief. మీ అల్ప విశ్వాసం వలన How can a person cast out unbelief? ఒక విశ్వాసి అవిశ్వాసాన్ని ఎలా పారదోగలడు? Jesus is saying, ఆయన చెప్తున్నాడు, verily I say unto you. నేను చెప్తున్నాను ఖచ్చితంగా మీకు, Very, 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 very important. I'm telling you. చాలా 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 ముఖ్యమైన విషయం నేను చెప్తున్నాను. If you have faith, నీకు విశ్వాసం ఉంటే condition applied. షరతులు వర్తిస్తాయి. ఇఫ్ అంటే అయితే There is a condition. అక్కడ ఒక షరతు ఉంది సుమా. If you have faith. నీకే కనుక విశ్వాసం ఉంటే. Have you ever heard people who have got a lot of worries? చాలా సమస్యలు ఉన్న వారి విషయంగా మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా? They will always say, వాళ్ళు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు, I've got very strong faith. నాకు చాలా విశ్వాసం ఉందని చెప్తుంటారు. I've got no problem with faith. నాకు విశ్వాసానికి సమస్య లేదండి, I've got very strong faith. నాకు చాలా శక్తివంతమైన విశ్వాసం ఉందంటారు. Now what is this faith? మరి ఈ విశ్వాసం ఏంటి? There are two kinds of faith. రెండు రకాల విశ్వాసాలు. One is a human faith ఒకటి మానవ సంబంధమైన and విశ్వాసం, one is a Bible faith. రెండోది మరి పరిశుద్ధ గ్రంథం ఆధారం చేసుకునే విశ్వాసం. The human faith మానవుల విశ్వాసం is operating on his senses. మన పంచేంద్రియాల మీద పనిచేస్తూ ఉంటుందండి. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. I'll share with you one incident. ఒక్క సన్నివేశాన్ని మీతో But పంచుకోదలుచుకున్నాను. don't tell anybody this incident happened to me. ఇది ఎవరితో పంచుకోకండి సుమా. Many years back. చాలా 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 సంవత్సరాల క్రితం I had gone with a team to a retreat center. ఒక వడకాలు నడిపించే కేంద్రానికి నేను నా బృందంతో పాటు వెళ్ళాము. And I was fasting and praying all the 7 days. 7 రోజులు నేను ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన There చేస్తున్నాను. was only one desire. ఒకే ఒక ఆశ ఉందండి నాకు. My early days I'm talking. అది నేను ముందు పరిచర్య ప్రారంభించే దినాలు. My name should be called. నా పేరు పెట్టి పిలువబడాలి. I know your name was called. నా పేరు పెట్టి పిలువబడ్డా. Called, no? ఎస్. I can make out from your face only. Your name would have definitely been called. John, I fasted for 7 days and my name was not called, brother. 7 రోజులు ఉపవాసం ఉన్నాను బ్రదర్, కానీ నా పేరు పిలవలేదండి. Your name was called? ఎస్. నా పేరు పిలిచారా? ఎస్. And those whose names were called, that a night when we are going back to the room, that person will come and say, did you hear? My name was called. And I look like the worst sinner in that room. ఎవరైతే పేరు పెట్టి పిలవబడ్డారో వాళ్ళు బయటకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎంత ముఖమంతా విప్పారం చేసుకుని నా పేరు పిలిచారు విన్నావా అన్నప్పుడు నన్ను నేను చూసుకున్నప్పుడు నేను ఒక పెద్ద పాపాత్ముడిలాగా కనిపించాను. I'm not telling you lies. I would sit in the staircase and cry the whole night and pray, tomorrow you will call out my name. నేను అబద్ధాలు చెప్పటం లేదండి. ఆ మెట్లు ఎక్కుతున్న దగ్గర స్థలంలో కూర్చొని రాత్రంతా ఏడ్చాను, రేపటి రోజున నా పేరు పిలవాల్సిందే. 7 days were over. 7 రోజులు అయిపోయాయండి. Now last farewell, the last mass, ఆఖరి పూజ అయిపోయింది. ఇంకా I was already given up. వడకం అయిపోయింది, ఇంకా నాది అయిపోయింది But the అనుకున్నాను. Bible said don't give up. కానీ పరిశుద్ధ గ్రంథం The చెప్తుంది Bible said don't give up. నిరాశ చెందకు అని చెప్తుంది. The priest called out the name. ఆకాశంలో ఆ గురువు పేరు పిలిచారు, John Stan. జాన్ లేచి నిలబడు. No, John Stan. The name is John Stan. Johnstan. జాన్ స్టాన్ లేచి నిలబడు. And I'm John's son. కానీ నా పేరు జాన్ I స్టాన్. never heard a name called John Stan. So I was about to stand. One fellow was standing. నేను జాన్ స్టాన్ అన్న పేరు ఎక్కడ వినలేదు. నా పేరేమనుకొని లేచి నిలిచిపడేసరికి ఆ వ్యక్తి లేచి నిలబడటం చూశాను. I started to cry. నేను ఏడవటం మొదలు పెట్టాను. I said, God, you don't love me. నువ్వు నన్ను ప్రేమించడం లేదా దేవా? And all those whose names were called, ఎవరి పేర్లైతే పేర్లు పెట్టి పిలబడ్డారో they looked at me and said, your name was not called. నీ పేరు పిలవలేదు చూడు.
Her name was called. నా పేరు పిలవబడింది. How many times did he call? వన్స్. For me, no. ఒక్కసారి పిలిచారు. Tell me honestly, if you all are there, her name is called. Isn't she superior? నిజంగా చెప్పండి, అందరి పేర్లు పిలిచి ఆయన ఒక్క పేరు పిలిస్తే మరి ఆయన గొప్ప కదా. Brother, your name was called. నీ పేరు పిలిచారా? I think in Reddy family, everybody's name is called. ఈ రెడ్డి కుటుంబంలో అందరి పేర్లు పిలిచినట్టున్నారా బాబు? Lucy Akka, your name was called. లూసక్క పేరు పిలిచారా? విజయ్ రెడ్డి పోటాల పిలిచారు. What about you, Sharon? You come under my category. Ayyo, Swami. నీ పేరు పిలవలేదా? What about you, sister? పిలిచారా? Did they call your name? No. Let's go home. These are people whose names are called. వీళ్ళందరి పేర్లు పిలిచారు, మనకేం లేదు, మన ఇంటికి పోదాం. Jude, your name was called. జూడ్ Yes, he never went for a retreat. Okay. After years, one day I was reading the Bible. చాలా సంవత్సరాల తర్వాత నేను పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని చదువుతున్నానండి. And the disciples came and told Thomas. శిష్యులు వచ్చి తోమాతో చెప్తున్నారు. And they said, వాళ్ళు చెప్తున్నారు, after Jesus' resurrection, యేసయ్య పునరుత్థానం అయిపోయిన తర్వాత they said, the Lord has risen. యేసయ్య తిరిగి లేచాడు అని చెప్పాడు. And Thomas said, తోమా చెప్పాడు, unless I see him, నేను చూస్తే తప్ప, unless I touch him, నేను ఆయన తాకితే తప్ప, unless I feel him, ఆయనని నేను అనుభవిస్తే తప్ప, unless I put my arms around him, ఆయన చుట్టూ నా చేతులు వేస్తే తప్ప I will not believe. నేను నమ్మను. After 1 week, ఒక వారం తర్వాత Thomas was with the disciples. ఆ తోమా మరి శిష్యులతో పాటు ఉన్నాడండి. And Jesus suddenly entered the room. యేసయ్య హఠాత్తుగా ఆ గదిలోకి వచ్చేసారు. And he said, Thomas, తోమా అని పిలిచాడు. come here. ఇట్రా, Come and see my wounds. నా గాయాలు చూడు, Come and touch me. నన్ను తాకు. And Thomas looked at Jesus and said, యేసయ్యను చూసి తోమా my చెప్పాడు, Lord and my God. నా దేవా నా ప్రభువా. Jesus said to Thomas, యేసయ్య తోమాతో చెప్పాడు, Thomas, you believe me because you have seen me. నువ్వు నన్ను చూసావు కానీ కాబట్టి నువ్వు నమ్ముతున్నావు కదా. Blessed are those whose names are not called and yet they believe me. పేరు పెట్టి పిలవవాళ్ళు నమ్మిన వాళ్ళు ధన్యులు. Praise Lord. That day I got delivered. ఆ రోజు నాకు విడుదల జరిగిందండి. I came to know నాకు అనిపించినప్పుడు whether somebody calls me or not, ఎవరైనా నా పేరు పెట్టి పిలుస్తారా, whether I see or not. నేను చూసినా చూడకపోయినా, When I read the word and I believe the word, I'm more blessed than the person who sees a vision and believes. నేను వాక్యం చదివి దాన్ని నమ్మినప్పుడు, నేను విశ్వసించినప్పుడు, చూసిన దాన్ని తాకిన వాళ్ళకంటే ఎక్కువ. And that is called as a Bible faith. అది పరిశుద్ధ గ్రంథ విశ్వాసం. Thomas faith says, తోమా విశ్వాసం ఏం చెప్తుందంటే, first let me see, నేను ముందుగా చూడని, let me touch, నేను తాకని, let me feel, నేను అనుభవించని, let my hair starts going up and down, నా చేతిలో రోమాలు పైకి లేవని, let me start shaking, నేను వణకని, then I will believe. అప్పుడు నేను విశ్వసిస్తా. And Abraham says, అబ్రహాం చెప్తున్నాడు, imagine Abraham is 99. 99 సంవత్సరాలు అబ్రహాం అండి. Sarah is only 89. సారా 89 వయసు అంతే. Let's say she's Sarah, 89. నేను 89 ఏళ్ల వయసు, Our సారా spouse is 99. నా భర్త 99 And సంవత్సరాలు. they have come to the doctor, we want to have a baby. ఈ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఒక బిడ్డ కావాలి. Now, how 99 and 89? 99 89 ఎట్లా ఉంటారు, పళ్ళు అంటారు. And there they are believing when God says to Abraham, you will have a son of your own. ఎప్పుడైతే దేవుడు చెప్పాడు నీకు సొంతంగా కొడుకు ఉంటాడు అన్నది, ఆ మాట దేవుడు చెప్పిన మాట విశ్వసించారు. Tell me, how much should be unbelief? అవిశ్వాసం ఇంకెంత ఉండాలి? Because when he looks at himself, వాళ్ళని చూసుకున్నప్పుడు he has passed the age. శరీరం వడలిపడిపోయింది. When he looks at Sarah, సారాని చూసినప్పుడు 89, 89 సంవత్సరాలు. all her life when she was young, she did not get children. యవ్వన కాలంలో ఉన్నప్పుడే గర్భం రాలేదు, ఇప్పుడు వస్తుందా? Now at 89 she can get children. 89 వయసులో వస్తారా? But that is called as Abraham faith. కానీ అబ్రహాం విశ్వాసం అంటారండి. All physical evidence against him. శారీరకంగా సంబంధించిన అన్ని కూడా All physical evidence against Sarah. అన్ని శారీరకంగా సంబంధించిన అన్ని కూడా సారాకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి. But they believed in what God said. కానీ దేవుడు చెప్పింది మాత్రం వాళ్ళు So నమ్మారు. God changed his name Abraham.
అందుకనే దేవుడు ఆయన పేరు అబ్రహాముగా మార్చాడు. Father of many nations. జాతులకే తండ్రి. Hold on, father of many children. No. Father of many nations. కొంతమంది చెప్పొచ్చు కదా, చాలా మందికి తండ్రి, పిల్లలకి తండ్రి అని చెప్పొచ్చు కదా. కాదు, జాతులకే తండ్రి అని పెట్టారు. Not even one son. ఒక్క కొడుకు కూడా లేడు. And many nations. ఎన్ని జాతుల. Sarah, సారా mother of many nations. జాతులకే తల్లి, అనేక జాతులకే తల్లి. So Sarah is calling, Abraham. సారా పిలుస్తుంది, అబ్రహాము అబ్రహాము. What is Abraham listening? అబ్రహాం ఏమని వినిపిస్తుంది? He is not listening Abraham, he is listening I am father of many nations. అబ్రహాం అన్నది వినిపించడం లేదు, నేను అనేక మందికి జాతులకి తండ్రి అని వినిపిస్తుంది. Sarai is listening Abraham calling Sarah. సారా అని అబ్రహాం పిలిచినప్పుడు సారాకి ఏం వినిపిస్తుంది? Mother of many nations. అనేక జాతులకి తల్లిగా వినిపిస్తుంది. Now what is happening? ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? They are getting faith. Faith comes by. వాళ్ళకి విశ్వాసం పెరుగుతుంది. విశ్వాసం ఎలా వస్తుందంటే వినుట వలన విశ్వాసము కలుగుతుంది. So here is Abraham and Sarah without physical evidence. ఇక్కడ శారీరకంగా రుగ్మతలు కలిగిన అబ్రహాము సారా ఉన్నారు. Here is Thomas with physical evidence. ఇక్కడ మరి తోమా కూడా మరి శారీరకంగా అనుమానాలతో ఉన్న వ్యక్తి ఉన్నాడు. Which condition are we in? మనం ఏ జాతికి ఏ కోవకు చెందిన వాళ్ళం? Hello people of God, which group are we sitting in? దైవ జనాంగమా మనం ఏ కోవకు చెందిన వాళ్ళమో? Look at your neighbor and ask him, Thomas faith, Abraham faith. తోమా విశ్వాసమా అబ్రహాం విశ్వాసమా? అబ్రహాం. Dangerous man, she's asking me only. చూడండి ఎంత భయంగా తను అన్నీ అడుగుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now tell me, Abraham faith or Thomas faith? ఇప్పుడు చెప్పండి, తోమా విశ్వాసం ఉందా అబ్రహాం విశ్వాసం ఉందా మీకు? Now when the disciples were dealing with that spirit, ఆ యొక్క దురాత్మతోటి శిష్యులు మరి డీల్ చేస్తున్నప్పుడు they had Thomas faith or Abraham faith? వాళ్ళకి ఏ విశ్వాసం ఉంది? తోమా విశ్వాసం ఉందా మరి అబ్రహాం విశ్వాసం ఉందా? In our everyday life, Thomas faith, Abraham faith. మన అనుదిన జీవితంలో మనకి తోమా విశ్వాసం ఉందా అబ్రహాం విశ్వాసం ఉందా? Maybe ask that uncle, Thomas faith, Abraham faith, ask that uncle. ఆ అంకుల్ని అడగండి, నీకు ఏ విశ్వాసం, తోమా విశ్వాసమా అబ్రహాం విశ్వాసమా అడగండి. అన్న, తోమా విశ్వాసమా అబ్రహాం విశ్వాసమా? What is he saying? ఏం చెప్తున్నాడు? Thomas faith? He's got Abraham faith? Praise God. Praise the Lord. Supposing you both come to the doctor, we want to have a baby. మీ ఇద్దరు పెద్దవాళ్ళు వచ్చి నాకు బిడ్డ కావాలి అని వచ్చారు అనుకోండి. And the doctor says, what were you doing all these years? ఇన్ని సంవత్సరాలు ఏం చేస్తున్నారమ్మా మీరు అని అడుగుతున్నాను. And then the doctor says, doesn't matter. పర్వాలేదులే, We can still do something. ఇంకా ఏదో ఒక చేయగలంలే, పర్వాలేదు ఇప్పుడన్నా వచ్చారు. So the doctor looks at your husband భర్త వైపు చూస్తాడు ఆ డాక్టర్ గారు and tells him, every night go to the terrace and count the stars. ప్రతిరోజు మరి మిద్దె పైకి వెళ్ళి పైన నక్షత్రం లెక్కబెట్టు. So every night, where is the man? Young man, counting stars. ప్రతిరోజు ఆ పెద్ద ఆయన ఎక్కడున్నాడు? మిద్దెనెక్కి So Sarah is saying, నక్షత్రాలు లెక్క పెడుతున్నాడు. Sarah is saying, come to sleep. సారా చెప్తాను, రావయ్యా వచ్చి పడుకో. Abraham is saying, no, I want to go to count stars. అయ్యా అదేం కుదరదు, నేను వెళ్ళి నక్షత్రాలు లెక్కేయాలి. You got children? Yes. How many? 3 grandchildren too. Good. Doesn't look like grandma. 89 years. Praise God. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. You got 3 children, your husband was counting stars? ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు, నీ భర్త ఏం చేస్తాడు? మిద్దె పైకి ఎక్కి నక్షత్రాలు లెక్కేస్తున్నాడా? Some people are saying, why is he so much telling counting stars? It's in the Bible. ఎందుకు ఊరికి నక్షత్రాలు లెక్క పెట్టాలని చెప్తున్నాడు? అది పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉందండి బాబు. In Genesis 15, God is talking to Abraham and saying, count the stars and talk to them. ఆదికాండంలో 15వ అధ్యాయంలో దేవుడు చెప్తున్నాడు, పైకెక్కి నక్షత్రాలు లెక్క పెట్టి దాన్ని లెక్కలు పెట్టమని చెప్తున్నాడు. Why is God telling him to count the stars and talk to the stars? ఎందుకు ఈ దేవుడు మరి Genesis 15. నక్షత్రాలు లెక్క పెట్టి వాటితో మాట్లాడమని ఆదికాండం 15వ అధ్యాయంలో ఎందుకు చెప్తున్నాడు? Let us see how to operate in Bible faith. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్న విశ్వాసంతో ఎలా మన జీవితంలో అన్వయించుకోవాలో మనం చూద్దామండి.
then we will come to get rid, then we'll learn how to get rid of unbelief. అప్పుడు మనం అవిశ్వాసం నుండి లేదా అల్ప విశ్వాసం నుండి విశ్వాసం లేని దాని నుండి ఎలా బయటికి రావచ్చో మనం నేర్చుకోవచ్చు. After these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram, I am thy shield and thy exceeding great reward. అటు తర్వాత దేవాదేవుడు మరి అబ్రహాము కలలోకి వచ్చి భయపడకు అబ్రహామా, ఇదిగో నేను నిన్ను అపారముగా దీవించుచున్నాను. I want everybody to look at the screen and tell me, why did God give him a solution like this? Look at this, verse number 2. And Abram said, Lord God, what will you give me, seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus? అప్పుడు అబ్రహాం, ప్రభు యెహోవా నాకేమీ ఇచ్చినవేమి, నేను సంతానం లేనివాడై ఉన్నానే, ఇదో దమస్కు ఎలియాజర్ నా ఇంటి ఆస్తికర్త అగును గదా అని చెప్తున్నాడు. And Abram said, Behold, to me you have given no seed, and lo, one born in my house is my heir. ఇదిగో నాకు ఒక్క బిడ్డను కూడా నేను ఇవ్వలేదు కదా, నాకు ఇచ్చిన ఏమి లాభము, ఇదిగో నా పని మనిషికి ఇవ్వమని చెప్తున్నాడు. And behold, the word of the Lord came unto him, saying, This shall not be your heir, and that he that shall come forth of your own bowels shall be your heir. ఇదిగో నువ్వు చెప్పేది ఏది జరగదు, నీ ఇంట్లో పని మనిషి నీ ఆస్తికర్త కాడు, అతను నీ వంశంలోకి రాడు అని దేవాదేవుడు చెప్తున్నాడు. And God brought him forth abroad and said, Look now towards heaven and tell the stars, and tell the stars, not just look at the stars, count the stars and talk to the stars, if you be able to number them. And he said unto him, So shall your seed be. అప్పుడు దేవుడు చెప్తున్నాడు, బయటికి వచ్చి ఒక్కసారి ఆకాశం వైపు చూడు, నక్షత్రములు చూడు, నక్షత్రాలు లెక్క పెట్టు, నీకు సాధ్యమైనంత వాటికి పేర్లు పెట్టు, అదిగో ఏ విధంగా అయితే అన్ని నక్షత్రాలు చూస్తున్నావో అంత ఘనము నీకు పిల్లలు ఉంటారు అని దేవుడు చెప్తున్నాడు. And Abraham believed in the Lord. అప్పుడు అబ్రహాము దేవుడు చెప్పిన దాన్ని The విశ్వసించాడు. word believe means when I hear the message, I take the corresponding action. ఎప్పుడైతే విశ్వాసం పనిచేస్తుందో వెంటనే కార్యము కూడా జరుగుతూ ఉంది. So when the Bible says Abraham believed in the Lord, that means Abraham has taken the action. ఎప్పుడైతే అబ్రహాము దేవుడి యొక్క మాటను విశ్వసించాడు అని అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే అబ్రహాము ఆ పని మీద కార్యం చేస్తున్నాడు అని అర్థం. Why does God give a exercise like this, full night count the stars? ఎందుకు దేవాదేవుడు రాత్రంతా నక్షత్రాలు లెక్క పెట్టమని ఒక పనిని అప్పగిస్తున్నాడు అబ్రహాంకి? I'm so sure there are so many here who got children, but none of their husbands counted stars. నాకు తెలిసి ఇక్కడ చాలా మంది తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు, ఏ భర్త కూడా మరి వెళ్ళి ఆకాశంలో నక్షత్రాలు లెక్క పెట్టినట్టుగా ఇక్కడ లేదండి. John, you got children? జాన్, పిల్లలు ఉన్నారా? Did you count stars? నువ్వు నక్షత్రాలు లెక్క Did పెట్టావా? you count stars? నువ్వు లెక్క పెట్టావా? Jude, did you count stars? చూడు లెక్క Peter, పెట్టావా? did you count stars? Sharon, married? Not married. Counting stars before marriage? No. My brother, ఎవరన్నా ఇక్కడ ఉన్నారా పిల్లలు పుట్టక ముందే, పిల్లలు పుట్టడం పెళ్లి కాగానే వెళ్ళి నక్షత్రాలు లెక్క పెట్టిన వాళ్ళు? professor? No. Did you count stars? No. I'm asking you, did you count stars? No. ఆకాశంలో నక్షత్రాలు అడుగుతున్నారు. I go and ask so many husbands, did you count stars? చాలాసార్లు అడిగాను భర్తలని, మీరు నక్షత్రాలు లెక్క పెట్టారా అంటే, What kind of a job God has given him? ఎట్లాంటి పని ఇచ్చాడండి అబ్రహాంకి నా దేవుడు? Poor Sarah would sleep alone the whole night. పాపము సారా ఒంటరిగా పడుకుంటుంది గదిలోకి And వెళ్ళి. Abraham is gone out to count the stars. అబ్రహాం వెళ్ళి ఎలా లెక్క పెట్టాలా అని చూస్తున్నాడు నక్షత్రాలని. Why does God need to give an exercise like that? ఇలాంటి పనిని ఎందుకు దేవుడు అబ్రహాంకి ఇవ్వాలి? What is the reason why God is giving him? కారణం ఏంటి అసలు? Brother Vijay, did you count stars? విజయ్, లెక్క పెట్టావా నక్షత్రాలని? లేదు. So why should God give Abraham like this? ఎందుకు మన మగవాళ్ళలాగా ఎందుకు దేవుడు అబ్రహాంకి పిల్లల్ని ఇవ్వలేదు మరి? Can somebody give me an answer? ఎవరన్నా జవాబు చెప్తారా మరి? Huh? ఒక దర్శనం, To have a vision, he should count stars. ఒక దర్శనం కావాలంటే నక్షత్రాలు లెక్క పెట్టాలా? For testing, he should give him the job like this, count the stars. My friend, in one night you can't count the stars. Next night again, the next night. And Sarah must be thinking, where is he going? Don't talk, don't disturb me. 1, 2. పరీక్షక
పరీక్ష పెట్టాలంటే ప్రతిరోజు పోయి నక్షత్రాలు లెక్క పెట్టి సారా ఒంటరిగా పడుకొని ఉంది And అక్కడ. this is what God is teaching us, how to get rid of unbelief. ఈ విధంగా మన అవిశ్వాసం నుండి ఎలా బయటికి రావాలో దేవుడు నేర్పిస్తున్నాడు. Might be it's like a fun and a joke. ఇది ఒక ఆటకాయతనంగా ఒక జోక్ లాగా మనకు అనిపించు, హాస్యాస్పదంగా God ఉండొచ్చు. is teaching spiritual truths. కానీ ఆధ్యాత్మిక సత్యాలని దేవుడు నేర్పిస్తున్నాడు. The kingdom of heaven works on a system. నరకం యొక్క రాజ్యం ఒక పద్ధతి ప్రకారం నడుస్తుందండి. Many a times I feel, చాలా సార్లు నాకు అనిపిస్తుంటది, just remind me that I have to count the stars, okay? Get me there. నక్షత్రాలు Many, లెక్క పెట్టాలి, many జ్ఞాపకం times చేయండి. I think, నాకు చాలా సార్లు అనిపిస్తుంది, she's a mother. నేను ఒక తల్లిని, If your baby fell down నా బిడ్డ కింద పడిపోతే and you're watching, నేను చూస్తూ ఉన్నాను. will you keep watching? One, will you run and carry the baby? Two, will you turn your back and go in the opposite direction? నేను చూస్తూనే అలాగే ఉంటానా? రెండోది పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి బిడ్డను పట్టుకుంటానా? మూడోది పడితే పడిందిలే అని వెనకకి వెళ్ళిపోతానా? Three. మూడు చెప్పండి. Oh, my God, so fast, man. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now tell me, as a mother, which one will you take? ఒక తల్లిగా నేనేం చేస్తాను? పరిగెత్తి వెళ్ళి రన్నింగ్ ఐల్ గో అండ్ హోల్డ్ ద బేబీ. Okay. You heard the answer? Okay. Now, you are in trouble నువ్వు సమస్యలో ఉన్నావు, and you fell down. నువ్వు పడిపోయావు. Did God come and pick you up? దేవుడు పరిగెత్తకుండా వచ్చి నేను లేవనెత్తాడా? Who said yes? ఎస్, ఐ మీన్ Who said yes? ఎంతమంది? Who said yes? Now, two, రెండోది father. తండ్రి. You are the father. ఎస్, Somebody is beating your son. ఎవరో నీ కొడుకుని కొడుతూ ఉన్నారు, You will keep watching. అలా చూస్తూ ఉంటావా? You will run, పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తావా? get into the fight. గొడవ పడతావా? Three, you will turn your back and run in the opposite direction. మూడోది వెనక తిరిగి నువ్వు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతావా? Punch him up. పంచ్ మార్. Okay. Now, when somebody is hammering you, ఎవరో ఒకళ్ళు నేను సుత్తితో కొడుతుంటే did God come? దేవుడు నీ దగ్గరకు వచ్చాడా? ఎస్, నో. So, conclusion, mommy's love, father's love is much stronger than God's love. తల్లి ప్రేమ కంటే తండ్రి ప్రేమ కంటే దేవుడి ప్రేమ ఇంకా అధికమా? కాదు, దేవుడి ప్రేమ తక్కువ తల్లి ప్రేమ కంటే తండ్రి ప్రేమ కంటే. అంతేనా? ముగింపు అదేనా? I am not telling world or anything. I gave you an example. You give me an example ప్రపంచం గురించి చెప్పట్లేదండి, ఇక్కడ ఉదాహరణ that చెప్తున్నా. God's love is. Huh? How many people have fallen into trouble? God never showed up. ఎన్నిసార్లు సమస్యలు పడిపోయాము, దేవుడు వచ్చి గబుక్కుని ఎత్తుకున్నాడు మనల్ని. అసలు So many marriages are broken. God doesn't show up. ఎన్ని వివాహాలు విడిపోయారు, దేవుడు ఏమన్నా ఒక్క కరుణం చూపించాడు అసలు? And you're saying, God, where is God? దేవా 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 అంటే దేవుడు ఏడు అసలు? Some people are getting up and going, hey, don't go, I'll give you the answer. లేసి వెళ్ళిపోకండి, Some people might be shifting the channel. Hold on. I'll give you the answer. దయచేసి ఛానల్ మార్చకండి, జవాబు కూడా ఉంది, జాగ్రత్తగా వినండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Give me Genesis 1, ఆదికాండం 1వ అధ్యాయము verse number 26. 26వ వచనము. దేవుడు మన స్వరూపం. Are you ready? Everybody's eyes on the screen. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి వాక్యాన్ని చూడండి జాగ్రత్తగా. And God said, దేవుడు చెప్తున్నాడు, let us మనము let us make man in our image and after our likeness. మన స్వరూపమందు మన పోలిక చొప్పున నరులను చేయుదము. Who is this us? మనము ఎవరు? The Trinity, Father, Son and the Holy తండ్రి, Spirit. కుమార, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. And let us and them, మనము మరి వాళ్ళు, and let us and them, మనము మరి వాళ్ళు, let them, వాళ్ళు, let us. మనము. What is he saying? ఏం చెప్పాడు? What's your Bible saying? Let us and them, let us, మనము, మేము, మీరు, or let them. వాళ్ళు అని చెప్పారా?
Your Bible is saying, let them. There's no us. Both is there, show me. It's only let them. వాళ్ళు అని మాత్రమే When రాయబడింది. God said, let them have dominion, God, who is unlimited, has limited himself by his own word when he said, let them, that is mankind, have dominion over all his creation. ఆమేన్. ఎప్పుడైతే దేవుడు వాళ్ళు మరి ప్రతి వాటి మీద రాజ్యము ఏలుదురు అని చెప్పి ఉన్నారో, ఆ సృష్టికర్త అయిన దేవుడు తనని తాను తగ్గించుకొని చిన్న రూపమయ్యి మానవ జాతికంతకి ఉన్నత స్థాయిని ఇచ్చి ఉన్నాడు. ఆమేన్. Praise God. ప్రైజ్ ద లార్డ్. So who has dominion now? ఇప్పుడు ఎవరికి అధికారం ఉందండి? Mankind. మనకా దేవుడికా? So even though this earth has been created by God, దేవుడు- does God has authority to interfere on earth? దేవుడికి ఈ ప్రపంచాన్ని సృజించినప్పటికీ కూడా మరి దేవుడికి ఈ ప్రపంచంలో జరిగే వాటి మీద ఏదైనా అధికారం ఉంటుందా? Because if he interferes, he is ఆయన- breaking his own word. ఆయన జోక్యం చేసుకుంటే ఆయన మాటకు ఆయన వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడు. మరి But God has made a system. కానీ దేవుడు ఒక క్రమ పద్ధతి, ఒక సిస్టమ్ని చేశాడు. Man can call to God asking for help, and that is called as prayer. ప్రజలు మనిషి దేవుణ్ణి ఏదైనా అడగవచ్చు, అది ప్రార్థన అంటారు. So when a person is praying to God, ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి దేవుడికి సహాయం కోసం ప్రార్థన అడుగుతున్నాడో, he is issuing a license to God to interfere in his affairs. అప్పుడు దేవుడి దగ్గరికి ఒక లైసెన్స్ ఇస్తున్నాడన్నమాట, ఒక అనుమతి ఇస్తున్నాడట. అయ్యా నువ్వు రా, జోక్యం చేసుకోమని. The only person who can operate on earth is a man who has got an earth suit. Only a person with a body. శరీర ఆకారంలో ఉన్న ఒక వ్యక్తి మాత్రమే మరి భూమి మీద సమస్తమును మరి కార్యము చేయగలడు. So when God said let them have dominion, the Spirit of God is all the time looking for some body to open the mouth and speak the word, and now the Holy Spirit can move into action. ఆమేన్. ఎప్పుడైతే దేవుడు మరి మనిషిని తయారు చేసి ఎప్పుడైతే మనిషి అధికారంతో ఏలటం చూస్తారో, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆ మనిషి లోనికి వెళ్ళి మరి దేవుడు చూపించినవన్నిటి మీద అధికారం చేసి పనులు చేయడానికి. So God loves us, but he cannot move into action until you open your mouth and call him. దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడండి, అందులో అనుమానమే లేదు. కానీ నువ్వు దేవుడికి అనుమతించి నీ యొక్క మరి అథారిటీని యూజ్ చేసుకున్నప్పుడే అది కార్యంలోకి జరుగుతుంది. So even though he wants to bring his son to this planet earth, ఈ లోకంలో తన సొంత కుమారుని తీసుకురావాల్సిన సమయం వచ్చినప్పుడు కూడా he has to send a messenger to a woman ఒక మనిషిని మరి దూతలాగా ఒక స్త్రీ దగ్గరకు పంపించాల్సిన అవసరం వచ్చింది. who has been created in such a way. ఏ విధంగా ఆమె సృజించబడిందంటే, A woman gives a spirit an earthly suit called body. ఆమె ఆత్మ ఇవ్వబడింది, మరి శరీరం ఇవ్వబడింది. And in the same way the messenger Gabriel comes and says దేవదూత అయిన గాబ్రియేలు వచ్చి మరి ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు to Mary మరియతోటి, that it is the plan of God to bring his son into this world, ఈ లోకంలో తన కుమారుని తీసుకురావటం దేవుడి యొక్క ప్రణాళిక అయి ఉన్నది. but is looking for a virgin who is ready to give a womb, కానీ ఒక కన్య కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు, ఆమె గర్భం దానం చేయడానికి, so that his son can get an earthly body. అటు పిమ్మట మరి తన కుమారుడికి మరి భూలోక శరీరం వస్తుంది. God is a spirit, దేవుడు ఆత్మ స్వరూపైనాడు, but he doesn't have an earthly body. ఆయనకి శరీరము లేదండి. The only person who has got authority to rule over this earth and have dominion
over all creation is a man who has got a living body. ఈ భూమి మీద అధికారం చెలాయించి ప్రతి పనులు కార్యం చేయగలిగిన ఎవరా అంటే మరి దేవుడు ఆత్మ కలిగి శరీరం ధరించిన మనిషి మాత్రమే. So God, to set things right from what has gone wrong because of Adam misuse, by Adam disobeying God's word, now he wants another man who can set things right, and that's why he sends his son through the womb, because anyone who comes through the door is a shepherd, anyone who comes from outside the door is a thief who comes to kill, steal and destroy. మరి మనం చూస్తాం ఆదాము చేసిన పాపం వల్ల ఎప్పుడైతే మలినమైన లోకం నుండి అదంతా పాడైపోయిందో మరి మరొక వ్యక్తి కావాలి. ఆ వ్యక్తి మరి తల్లి ఒక గర్భం నుండి రావాలి. ఎందుకంటే ద్వారం నుండి వచ్చేవాడు దొంగ అయి ఉన్నాడు, కానీ దేవుడు ఒక మనుషుని ఆత్మ నుండి వచ్చేవాడు ఆయన మరి సమృద్ధికరమైన జీవితం జీవిస్తాడు. యోహాను 10:10. We are spirit being, అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడను. but to get that body శరీరం రావాలంటే we have to come through the door. మనం ఆ ద్వారం గుండా రావాలి. Every one of us have come through the door called the womb of a mother. మనం ప్రతి ఒక్కరం కూడా తల్లి యొక్క గర్భం అనే ద్వారం నుండే వచ్చి ఉన్నాము. Is that right? అవునా కాదా? And only when you are a man with a body, ఎప్పుడు నువ్వు కేవలం మనిషి యొక్క శరీరంతో ఉన్నట్లయితే what's the difference between us? మా ఇద్దరి మధ్య తేడా ఏంటి? We are both spirit being. మేమందరం కూడా ఆత్మీయ సంబంధులం. We are both man. మేము ఇద్దరం కూడా మగవాళ్ళం. But she has got a man with a womb and I am a man without a womb. నేను ఒక మనిషిని గర్భంతో ఉన్నాను, ఆయన ఒక మనిషి గర్భం లేకుండా ఉన్నాడు. That is why she is called a womb man and I am called a man. అందుకే ఈమెను ఉమెన్ అంటారంటే స్త్రీ అంటారు, మరి ఆయనని But we మగవాడు. both have the authority and the dominion over all creation, because God said, let them have dominion. ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరికి మరి నేను అధికారం ఇస్తున్నానని మా ఇద్దరికి కూడా అధికారం ఉంది సమస్తమ మీద. But because of Adam's disobedience, we became slaves of Satan and we lost our dominion. ఆదాము యొక్క అవిధేయత వలన సాతానుకు బానిసలమై అధికారాన్ని అంతా కోల్పోయామండి మనం. And now God wants to teach us through Abraham's faith how we can get it back. ఇప్పుడు అబ్రహాము విశ్వాసం ద్వారా దేవుడు మనం నేర్పించాలనుకుంటున్నాడు. మన విశ్వాసం తిరిగి ఎలా మనం పొందుకోవచ్చు. God said, దేవుడు చెప్తున్నాడు, count the stars. నక్షత్రాలు లెక్కబెట్టు. Why is God saying count the stars? ఎందుకు నక్షత్రాలను లెక్కబెట్టమంటున్నాడు? Go and see that verse again. ఆదికాండం Genesis 15 ఆదికాండం 15వ అధ్యాయంలో ఒకసారి and చూద్దాం. verse number 2. 2వ వచనం. Abraham said, అబ్రహాం చెప్తున్నాడు, Lord God, నా దేవా what will you give me, నాకేమి ఇచ్చేదమేమి, seeing I go childless? Childless. చూడు నేను సంతానము లేనివాడినై పోవచ్చున్నాను, సంతానము లేనివాడినై పోవచ్చున్నాను. What did Abraham call himself? అబ్రహాము తనని తాను ఏమి అన్వయించుకుంటున్నాడు? Childless. సంతానం లేదు, బిడ్డలు లేరు. So whatever you call yourself, నువ్వు ఏమని అనుకుంటావో, you shall have whatever you say. నువ్వు ఏమంటావో అదే నువ్వు పొందుకుంటావు. Hey, the spiritual law, you shall have whatever you say. అది ఆత్మీయ శాస్త్రం ఏంటంటే నువ్వు ఏం చెప్తే అదే నువ్వు పొందుకుంటావు. Nobody loves me, you shall have whatever you say. నువ్వు ఎవరు నన్ను ప్రేమించడం లేదు, నువ్వేమంటున్నావో అదే దొరుకుద్ది. My husband is TT222. నా భర్త You shall have your husband టాటీ టీటూ TT222. నీ భర్త కూడా టాటీ టీటూ. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Thank you, Jesus. థాంక్ యూ జీసస్. So when he said childless, ఆయన నాకు సంతానం లేదని ఎప్పుడు అన్నాడో, and he had one more imagination. ఇంకొక ఊహ ఉందండి ఆయనకి. He thought, let me help God. నేను దేవుడికి సహాయం చేయని అని అనుకుంటున్నాడు పాపం. Many people want to help God. చాలా మంది దేవుడికి సహాయం చేయాలనుకుంటారండి. So he wanted to help God and said, anyway you told me I'll have children, so let me help you, I will do adoption. నువ్వు పని చేయి, నువ్వు ఎలాగో నాకు సాయం చేయాలనుకుంటున్నావు కదా, నేను నీకు సాయం చేస్తే పట్టు నేను దత్తత తీసుకుంటాను.
So he's going to adopt a son. ఆయన దత్తత తీసుకుంటున్నాడు ఒక What is కుమారుని. that adoption? ఆ దత్తత ఏంటంటే Eliezer of Damascus. దమాస్కులో ఉన్న ఎలియాజరు. Eliezer of Damascus. ఎలియాజరు దమాస్కులో ఉన్న ఎలియాజరు. So what is his mold? You will be surely knowing how to make idli. ఎస్. Wow, got it. Now, I'm going to ask a question. You see whether she's saying the right answer. నేను ఒక ప్రశ్న వేస్తాను, కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తాదో లేదు చూడండి. She is going to manufacture idli, ఇక్కడ ఒక ఇడ్లీని తయారు చేస్తుంది. and the mold is round, ఆ యొక్క గుత్తి మరి చుట్టూగా ఉంది, రౌండ్గా ఉంది. and in that she is going to put the batter, అక్కడ ఆ పిండి ఇడ్లీ పిండిని వేస్తుంది. and then she is going to close the lid అది మూత పెడుతుంది. and give steam. ఒక స్టీమ్ అంటే లైటర్ వెలిగిస్తుంది. So after the steam of 10 minutes, ఓ 10 నిమిషాలు అయిన తర్వాత she'll open the lid, మూత తీస్తుంది. and the steam will come out. ఆ పొగ వస్తుంది బయటికి. Then she will look at that idli. అక్కడ చూస్తుంది, ఇడ్లీని చూస్తుంది. What will be the shape of the idli? ఆ ఇడ్లీ యొక్క రూపం ఎలా మారుతుంది? రౌండ్, Square. Square. స్క్వేర్ అంట. రౌండ్గా ఉన్న దాంట్లో ఇడ్లీ పిండి పోస్తే స్క్వేర్ అవుతుందా? What is she doing? ఏం చేస్తుంది? It will be square. స్క్వేర్ ఉంటుంది. Of all the questions I asked, there was confusion. This one question, no confusion. Everybody round, because they are all doing it at home. అందరు ఇడ్లీలు చేస్తారు కాబట్టి ఇది మాత్రం కరెక్ట్గా చెప్తారు. మిగతా అంతా కూడా అందరు కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు. Everybody's answer is right. ప్రతి ఒక్కరు కరెక్ట్గా చెప్పారు. Why is it round? Why not square? ఎందుకు అది గుండ్రంగా ఉంది, ఎందుకు స్క్వేర్లో లేదు? ఎందుకంటే ఆ గుత్తి In the same way, the Lord is saying, the mold of Abraham was childless Eliezer, childless Eliezer, childless Eliezer, and God cannot bring Isaac. అదే విధంగా అబ్రహాము కూడా మరి నీకు సంతానం లేరు, బిడ్డలు లేరు, ఎలియాజర్, బిడ్డలు లేరు, ఎలియాజర్, బిడ్డలు లేరు, ఎలియాజర్, మరి దేవుడు మాత్రం ఈసాకు గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు. For idli, how much of heat you have to give that batter? ఒక 10 నిమిషాలు, 10 మినిట్. But heat is there, no? ఎస్. Now if I am the idli inside batter and so much of pressure, do I want to be in the mold or I want to run out of the mold? యూ వాంట్ టు రన్ అవుట్ ఆఫ్ ద మోల్డ్. Correct? You just translate. సి మరి ఇడ్లీ మరి 10 నిమిషాలు కదండి మనం పెడతాం. 10 నిమిషాలు కాకుండా ఒక గంట సేపు పెట్టాలని ఎవరు అనుకుంటారా? గంట సేపు లోపల ఉంటా ఇడ్లీ లోపల ఉండాలనుకుంటుందా, పారిపోవాలనుకుంటుందా? Correct? But the lid is closed. కానీ మూత వేయబడ్డది కదా. The steam is rotating inside, ఇంకా పొగ లోపల మంట పెరుగుతూ ఉంది కదా, forcing on the batter, ఆ యొక్క పిండి మీద ప్రభావితం చెప్పేస్తుంది కదా. and then the idli is ready. ఆ ఇడ్లీ తయారైపోయింది. Brother Vijay, they don't know what is idli. Tomorrow can we have little idli? టుమారో ఇడ్లీ ఓన్లీ. టుమారో మార్నింగ్ లో ఇడ్లీ ఓన్లీ. If you want, you can go to the kitchen and see with your own eyes. మీ కళ్ళతో చూడండి, పిండిని చూడండి, రేపు పొద్దున ఇడ్లీని కూడా చూడండి. That cover has to be there. ఆ యొక్క మూత ఉండాల్సిందే. In the same way, అదే విధంగా the world is giving you the mold of the world. ఈ యొక్క ప్రపంచానికి సంబంధించిన రూపాన్ని ఇస్తుందండి. Abraham is looking at his wife. అబ్రహాము తన భార్యని, తన జీవితాన్ని చూస్తున్నాడు. No children. పిల్లలు లేరు. Looking at himself, too late. తను చూసాడు, ఇంకా చాలా ఆలస్యం అయిపోయింది. So he's thinking, no chance. అసలు అవకాశమే లేదు కదా. So let me help God and I will adopt a son. ఈ దేవుడికి సహాయం చేసి దేవుడితో చెప్తారు, ఒక సలహా ఇద్దాం, ఒక కుర్రవాడిని దత్తత తీసుకుందాం. So God is teaching Abraham how to get rid of his unbelief. ఈ యొక్క సమయంలో అవిశ్వాసం నుండి అల్ప విశ్వాసం నుంచి ఎట్లా బయటికి రావాలో దేవుడు అబ్రహాంకి నేర్పిస్తాడు. Every physical evidence is against him. ప్రతి శారీరక రుగ్మత దేవుడికి వ్యతిరేకంగా ఉందండి. But yet he believed. కానీ అతను విశ్వసించాడు. When God told him to count the stars, ఎప్పుడైతే ఆకాశంలో నక్షత్రాలు వెతుకన్నాడో, King James version says, tell the stars. మన కింగ్ జేమ్స్ వర్షన్ బైబిల్లో నక్షత్రంతో మాట్లాడు అని ఉంటదండి. Talk to the stars. ఆ నక్షత్రాలతో మాట్లాడని ఉంటదండి. When he is counting the stars and talking to the stars, నక్షత్రాలు లెక్క పెడుతూ నక్షత్రాలతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు what are the stars doing?
ఆ నక్షత్రాలు ఏం చేస్తున్నాయంటారు? The stars are reminding him of his own children and generation. And what happened to the mold called Eliza? It is fading away. Adoption is going out. Amen. And his own children, he can see it in a vision. He makes a vision. God teaches him to make a vision. And God has given to man a powerful gift that he can make visions based on the word of God. And God says, I will bring those visions to pass. Amen. If your imagination is right. ఆమేన్. ఆ నక్షత్రాలు ఏం చేస్తూ ఉంటాయంటారు? ఆ నక్షత్రాలు మరి అబ్రాహాం మాట్లాడుతున్నప్పుడు అబ్రాహాంతో అవి కూడా మాట్లాడుతూ ఒక్కొక్క నక్షత్రం ఒక్కొక్క జాతుల ఒక తండ్రిగా అవుతున్నాడని చెప్తున్నప్పుడు మరి ఎలియాజరు దత్తత తీసుకోవాలి ఆడ బిడ్డన అన్న ఆ తలంపు, ఆ ఊహ, ఆ స్వప్నం మెల్లమెల్లగా కనుమరుగైపోయి మరి ఏం జరుగుతుందంటే దేవుడి యొక్క దర్శనం ఇతనిలోకి వచ్చేసి ఆశ వచ్చేస్తుంది. ప్రియ బిడ్డలారా, ఈరోజు మనం కూడా విశ్వాసం, అబ్రాహాం విశ్వాసంలో ఉన్నట్లయితే మరి మనం ఏ శారీరక దర్శనాలతో కాదు కానీ ఆధ్యాత్మిక ఇమాజినేషన్తో నీవు నేను అధికంగా ఫలపడతాం కావచ్చు. Hallelujah. హల్లెలూయా. So when he's counting the stars, ఆయన నక్షత్రాలు లెక్క పెడుతున్నప్పుడు the stars, he can see the stars, but now he can see the face of his generation. నక్షత్రాలు ముందైతే చూశాడు కానీ మెల్లమెల్లగా ఆ నక్షత్రాల్లో నుంచి జాతులలో ఉన్న బిడ్డల యొక్క పిల్లల యొక్క ముఖాలను కూడా ఆయన Now చూడగలుగుతున్నాడు. there is a spiritual communication. అక్కడ ఆధ్యాత్మికంగా మరి ఒక బాసట ఏర్పడిందండి. When he's looking at the stars from there, the voice is coming, "Hi, great great grandpa, how are you?" ఆయన నక్షత్రాలు చూసి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇదిగో తండ్రి ముత్తాత అని మాట వినిపిస్తుంది. ఎలా ఉన్నావు అని అనిపిస్తుంది. Somebody will say, "Is this real?" ఇది నిజమేనా, సత్యమేనా అంటారు కొంతమంది. I'll prove to you through many examples. నేను చాలా ఉదాహరణలతోటి మీకు నిరూపిస్తానండి. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. So the first thing, at night Abraham is counting stars. మొదటిది రాత్రి కాలంలో అబ్రహాము నక్షత్రాలు లెక్కేస్తున్నాడు. 2, రెండవది God said, "Can you see the sand? నువ్వు ఇసుక రేణువులు చూడగలుగుతున్నావా? So shall your generations be." అలాగండి జాతులు ఉంటాయి, నీ తరతరం ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. Has anybody ever been by the seashore? సముద్ర తీరం గుండా ఎంతమంది వెళ్ళారండి? Have you walked? ఎప్పుడు నడిచారా సముద్ర తీరం గుండా? Hello, have you walked? నువ్వు Really? వెళ్ళారా నిజంగా? So when you walk, does the sand get into your footwear? నువ్వు నడిచినప్పుడు నీ చెప్పుల్లోకి ఆ ఇసుక వెళ్తుందా? And then you start adjusting because it's poking you from down. అందుకని అది గుచ్చుకుంటుంది కాబట్టి మెల్లమెల్లగా కదులుతూ ఉంటాయి ఇట్లా ఇట్లా. When it touches your skin, is it irritating? నీ కాలు పాదాలు తగిలితే నీకు ఎంత చిరాగ్గా ఉంటుంది కదా. Imagine Abraham walking during the day పగటి పూట అబ్రాహాం నడుస్తున్నాడు ఊహించుకోండి. and the sand is touching his skin ఆ ఇసుక మన చర్మం తాకుతుంది. and the sand is saying, "Hi Abraham." ఆ ఇసుక చెప్తుంది, హాయ్ అబ్రాహాం. Nighttime the stars are reminding him the promise. రాత్రి కాలంలో నక్షత్రాలు దేవుడి యొక్క వాగ్దానం జ్ఞాపకం చేస్తుంటే Daytime the sand is reminding him the promise. పగలు ఏమో మరి దేవుడి యొక్క వాగ్దానాన్ని మరి ఇసుకనే మరి When he's చూపిస్తుంది. looking at people, they are calling him by that name, Abraham. ఎప్పుడైతే మరి ప్రజల వైపు చూసినా ఆయనని అబ్రహాము అని పేరుతో పిలుస్తున్నారు. The formula is ready. ఇక్కడ మంచిగా మరి ఫార్ములా రెడీ అయిపోయిందండి. The promise before my eyes. నా కళ్ళెదుట దేవుడి యొక్క వాగ్దానము, The promise in my ears. నా దేవుడి యొక్క వాగ్దానం చెవులలో, The promise in my mouth దేవుడి యొక్క వాగ్దానం నా నోటిలో releases a power ఒక శక్తిని విడుదల చేస్తుంది. that will give birth to supernatural manifestation in my చాలా life. అత్యద్భుతమైన దేవుడి యొక్క ప్రత్యక్షతను బయలుపాటు చేస్తుందండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now I will show you a scripture from the New Testament. నూతన నిబంధన నుంచి ఒక ఉదాహరణ నేను మీకు చూపిస్తాను. How you can work out your unbelief, how you can remove the unbelief out. అవిశ్వాసాన్ని మనలో నుండి ఎలా తీసివేసుకోవచ్చో. Ephesians chapter 3 verse 20. ఎఫెసీ పత్రిక 3వ అధ్యాయం 20వ వచనం. Ephesians 3:20. ఎఫెసీ పత్రిక 3వ అధ్యాయము 20వ వచనం. Now to God. Yeah, put Ephesians 3:20, Baba. Yes. Can I read?
Yeah, read. మన కార్య సాధనముకై తన శక్తి చొప్పున మనము అడుగు వాటన్నిటికంటేనో ఊహించిన వాటికన్నిటికంటేనో అత్యధికముగా చేయ శక్తిగల దేవునికి క్రీస్తు యేసు మూలముగా సంఘములో తరతరములు సదాకాలము మహిమ కలుగునుగాక ఆమేన్. Now to God ఇప్పుడు దేవునికి that is able to do. ఆయన చేయగలిగే సామర్థ్యాన్ని బట్టి How many people believe that God is able to do impossible things possible? అసాధ్యమైనవి సాధ్యపరచగల శక్తి మన దేవుడికి ఉంది అని ఎంతమంది నమ్ముతున్నారండి? How many of you believe God is able to do impossible things possible? అసాధ్యమైనవి సాధ్యపరిచేది దేవుడు ఉన్నాడని ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? ఎస్. Then why are you worried with both your hands up? ఎందుకు మరి చింతిస్తున్నారు? Not చేతులు now. పైకెత్తడానికి. Not now. ఇప్పుడు కాదు. Many times irritating messages. ఒక్కొక్కసారి విసిగించే సందేశాలు వస్తాయి. It's a proof. It's a evidence of unbelief. అవిశ్వాసానికి అవి రుజువై ఉన్నాయండి. అప్పుడు Praise God. పసిబిడ్డగా ఉందంటే ఇప్పుడు పెరిగిపోయిందంట. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Whenever you got worry, that worry is a proof ఎప్పుడైతే నీకు చింత వస్తుందో ఆ చింతనే నీకు రుజువుకి చూసనగా ఉంటుంది. that you're not hearing the voice of the good shepherd. నువ్వు మంచి కాపరి యొక్క స్వరాన్ని నువ్వు వింటలేదు. The devil is speaking to you. సాతానుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడని. And worry is demonic. మరి చింత అన్నది మరి సాతానికి సంబంధించింది. It is you giving permission for Satan to destroy your life. నీకు నువ్వుగానే సాతానికి అనుమతించి నీ జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటున్నావు. Worry is extremely dangerous. It will destroy your faith. చింత ఎంత భయంకరమైనదంటే నీ విశ్వాసాన్ని కూడా నాశనం చేసేస్తుంది. The Bible says, now to God మరి ఇప్పుడు దేవునికి who is able to do కంప్లీట్ exceedingly abundantly above all that you can think, ask, think or imagine. నువ్వు ఊహించిన దానికంటేనో కోరుకున్న దానికంటేనో అడుగు వాటిని అన్నిటికంటేనో అత్యధికముగా చేయ శక్తి గల దేవునికి. So God is looking for your asking. దేవుడు నువ్వు అడగటాన్ని చూస్తున్నాడు. God is looking for your thinking. నీవు ఆలోచన విధానాన్ని దేవుడు చూస్తున్నాడు. God is looking for your imagination. నీ ఊహని కూడా దేవుడు చూస్తున్నాడు. God is looking for your vision that you give him. నీవు ఆయనకిచ్చే దర్శనాన్ని కూడా ఆయన చూస్తున్నాడు. And if a person is able to give all that, ఒకవేళ ఆ వ్యక్తి ఇవన్నీ కనుక ఇవ్వగలిగితే then it shall come to pass. అప్పుడు అన్నీ కూడా జరుగుతాయండి. Because he says, అందుకంటే ఆయన చెప్తున్నాడు, God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that is working in heaven. మనలో కార్య సాధకమైన తన శక్తి చొప్పున అని దేవుడు చెప్తున్నాడు. ఎవరిలో కార్య సిద్ధమవుతుందండి? మనలో. Where is the power working? ఎక్కడ ఈ శక్తి పనిచేస్తుంది? And what is this power looking for? ఈ శక్తి ఏమి చూస్తుంది? దేనికోసం చూస్తుంది? This power is only looking for your imagination. ఈ శక్తి ఈ కార్య సాధన ఏమేమి చూస్తుందంటే నువ్వు ఆలోచించే విధానాన్ని, నువ్వు ఊహించే విధానాన్ని చూస్తుంది. అడిగే This power is విధానం looking for imagination, thinking, asking that abides by the word of God. దేవుడి యొక్క వాక్యం ఆధారం చేసుకుని అడిగే వాటికి, ఊహించే దానికి, కోరుకునే దాన్ని చూస్తుంది. Any thinking, asking or imagination that is not according to the word of God, now the power of the devil will work and bring forth the manifestation. దేవుడు వాక్యానుసారముగా లేనిది అడిగిన దాన్ని, ఊహించుకునే దాన్ని, కోరుకునేదానికి అప్పుడు మరి సాతాను యొక్క ప్రభావం ఉంటుందండి దాని మీద. Hallelujah. హల్లెలూయా. Let me give an example. ఒక ఉదాహరణ అండి. You two are wrestlers, tag team, and we two are in the tag team. మీ ఇద్దరు మరి విసుగుగా ఉన్నారు, మరి సరిగ్గా లేరు, విసుగు. మేము కూడా అందరూ జోక్యం చేసుకొని ఉన్నాం. Okay. Would you like to go first? నువ్వు ముందే
She's smart. She's saying, you go inside, I'll stand outside. నువ్వు ముందుకు వెళ్ళు, నేను తర్వాత వస్తా. Because if I go inside, it will be a knockout and the match is over. నేను ముందుకు వెళ్ళాలనుకో ఫస్ట్ అవుట్ అయిపోతాను, ఇంకా మ్యాచ్ అయిపోద్ది అక్కడ. Correct? ఎస్. In the same way, అదే విధంగా in our everyday life, మన అనుదిన జీవితంలో we have got a partner, his name is Holy Spirit. మనకు కూడా ఒక పార్ట్నర్ ఉన్నాడు, ఆయన పేరు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. And Satan is on the other side. మన సాతాను ఎదురుగా ఉన్నాడండి. And it's a wrestling. ఎప్పుడు కూడా పోరాటంలో ఉన్నాడు. The moment you got worried, నువ్వు చింత పొందుతున్న సమయంలో, the moment you got into fear, నువ్వు భయపడుతున్న the సమయంలో, moment you got bitter, నువ్వు ఏడుస్తున్న the సమయంలో, moment you got jealousy, అసూయ వచ్చిన వెంటనే you have gone inside the ring. నువ్వు ఆ యొక్క రింగ్ లోపలికి వెళ్ళిపోయావు. Now the fighting starts. ఇక్కడ యుద్ధం స్టార్ట్ అవుతుంది. You get bashed up నిన్ను and కొట్టేస్తాడు, you come out. బయటకు వచ్చేస్తాడు. But when you are in the battlefield, నువ్వు మరి యుద్ధ భూమిలో ఉన్నప్పుడు don't enter the ring. నువ్వు ఆ రింగులోకి వెళ్ళబాకు. Tell the Holy Spirit to enter the ring. పరిశుద్ధాత్మ దేవా నువ్వు వెళ్ళని చెప్పు. How do you ask the Holy Spirit to enter the ring? పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా నువ్వు నా తరపున వెళ్ళమని ఎలా చెప్తా? Jesus gave us the answer. యేసే మనకు జవాబు ఇచ్చాడు కదా. If you have faith, నీలో విశ్వాసం ఉంటే then you can say. అప్పుడు నువ్వు చెప్పవచ్చు. So what is the meaning? దాని అర్థం ఏంటి? I keep on saying God's word. నేను దేవుడి యొక్క వాక్యం చెప్తూ పోతుంటాను. Now I'm outside the ring. నేను రింగ్ బయట ఉన్నాను. Holy Spirit is inside. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు Bashing up the sickness. ఆ యొక్క రోగాన్ని Bashing దంచుతున్నాడు, up the problems. సమస్యలను దంచుతున్నాడు, Bashing up the affliction. బ- Afflictions. మన శ్రమలను దంచుతున్నాడు, And giving you the victory. నాకు విజయం ఇస్తున్నాడు. Now when Holy Spirit wins the battle, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎప్పుడైతే విజయం సాధిస్తాడో you also get the belt along with him. మనకు కూడా ఆ బెల్ట్ వచ్చేస్తుందండి, విజయము. Many people చాలా మంది tell the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడితో చెప్తాడు, you move aside, I can handle it. నువ్వు పక్కన ఉండయ్యా, నేను చూసుకోగలనులే ఈ I can సమస్య. handle it. Please నేను just- చూసుకోగలనులే. This is a small battle. Let ఈ me handle it. చిన్నదే కదా, ఈ చిన్న పోరాటం నేను చూసుకోగలనే అంటారు. Has anybody gone into the battlefield and spoken the wrong words and come back victorious? ఎవరైనా ఆ రింగ్ లోపలికి వెళ్ళి తప్పుడు మాటలు మాట్లాడి మరి విజయంతో బయటకు వచ్చారా? లేదు. Don't get into the ring. ఆ రింగులోకి వెళ్ళబాకు. The only way to keep yourself outside the ring is speak God's word. నువ్వు ఆ రింగ్లోకి వెళ్ళకుండా జాగ్రత్త పడాలంటే ఒకటి దేవుడు వాక్యం మాట్లాడంతే. The power working in you is able to do exceedingly abundantly all that you are. కోరుకున్న దానికంటేను అడుగు వాటన్నిటికన్నా అధికంగా ఇచ్చి సామర్థ్యం కలది. Hallelujah. హల్లెలూయా. When I formed this formula, నేను ఎప్పుడైతే ఇది నేర్చుకున్నాను నా జీవితంలో, I began to use imaginations. నేను నా ఊహల్ని మరి నేను వాడుకోవటం మొదలుపెట్టాను. The first thing I said, I want a rehab to take care of the alcoholics and the drug addicts. నేను మరి తాగుబోతులకి మరి డ్రగ్ అడిక్ట్స్ వాళ్ళకి బానిసిన వాళ్ళకి ఒక రీహాబ్ కావాలనుకున్నాను. That came into manifestation. అది మరి ప్రత్యక్షత దొరికింది. I began to say, God, I want to have an auditorium with 2,000 people. 2,000 మంది పట్టగలిగిన ఆడిటోరియం కావాలి దేవా నేను అడిగాను. That came into pass. అది కూడా దొరికింది. I said, Lord, I need a camera like this. ఇలాంటి కెమెరా ఒకటి కావాలని అడిగాను. That camera was costing 4 lakhs and I got 3. 4 లక్షల రూపాయల కెమెరా నాకు 3 ఉన్నాయి. God, when I want the chairs, I don't want red, green, blue, yellow. Give me in one color all the 2,000. I got that delivered in 28 days. 28 రోజుల్లోనే నేను అడిగాను, ప్రభా కుర్చీలు కావాలి, ఒకటి రెడ్, ఒక బ్లూ, ఒక ఎల్లో, అలాంటి కలర్ కాదు, అన్ని 2,000 చైర్లు ఒకే రంగులో కావాలంటే 28 రోజుల్లో దేవుడు ఇచ్చారు. God, I want this construction to be taken place and I don't have the money. A Brahmin Hindu man paid the money. నా దగ్గర డబ్బు లేదు ప్రభా, మరి ఇక పనులు జరగాలి, ఇల్లు బిల్డింగ్లు కట్టబడాలంటే మరి బ్రాహ్మణ అయిన ఒక హైందవుడు వచ్చి సహాయం చేశాడు. Everything that I do every day is using the same formula. ప్రతిరోజు నేను చేసే ప్రతి ఒక్కటి కూడా నేను వాడే ఈ ఫార్ములానేనండి. This all my bills. ఈ యొక్క వాక్యము నా బిల్లులన్నీ కట్టేస్తుంది. The scripture it keeps me healthy. ఈ యొక్క వాక్యమే నన్ను స్వస్థ ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. The scripture blesses my children. ఈ యొక్క వాక్యమే నా బిడ్డలు ఆశీర్వదిస్తుంది. You ask me anything, this scripture works for me every day. నువ్వు అడగొచ్చు, ఈ వాక్యమే ఏంటి అని అడగొచ్చు. What is my job? మరి నా పని ఏంటి?
use my imagination, నా యొక్క ఊహలని ఆపరేట్ చేసుకొని, use my thinking, నా ఆలోచనలను ఉపయోగించుకొని, use my asking నా మాటను అడుక్కొని, according to the word of God. దేవుడి యొక్క వాక్యానుసారంగా So when I'm ఉపయోగించుకుంటా. doing this job, నేను ఎప్పుడైతే ఈ పని చేస్తున్నానో what happens to unbelief? నేను అవిశ్వాసం నుండి దూరం అయిపోయాను. Hello, what happens to unbelief? మరి అవిశ్వాసానికి ఏమవుతుంది? Years back, I was pregnant to have a call center. Call center. రిపీట్ 1 సెకండ్ ప్లీజ్. Years back, I had desired to have a call center. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఒక ఆశ ఉందండి, నాకు ఒక కాల్ సెంటర్ ఉండాలని. And in those days, I began to work on the call center. నేను ఆ రోజుల్లో మరి ఈ కాల్ సెంటర్ గురించి పనిచేయడం ప్రారంభించాను. What would be the investment? అప్పుడు ఎంత మరి డబ్బు పెట్టాల్సి వచ్చేది. But the pregnancy continued. కానీ ఆ యొక్క గర్భధారణ అలా కొనసాగించబడింది. Today I've got a call center ఈ రోజు ఆ యొక్క కాల్ సెంటర్ ఉంది, where we have 24 hours helpline. ఈ రోజు 24 గంటల హెల్ప్ లైన్ ఉంది. 150 people work 150 మంది పనిచేస్తున్నారు across the world, మరి యావత్ విశ్వంలో. and none of them are on salary. ప్రతి ఏ ఒక్కరికి కూడా డబ్బు ఇవ్వటం లేదు, జీతం ఇవ్వటం లేదు. All services are free. అంత సేవలంతా కూడా ఉచితంగా చేయబడుతున్నాయి. When I look into my life, నా జీవితంలోకి నేను తొంగి చూసుకుంటే, when I started the ministry, నేను నా పరిచర్య ప్రారంభించినప్పుడు I did not have money to buy a mic stand. నేను ఒక మైక్ స్టాండ్ కొనుక్కోవడానికి కూడా డబ్బులు లేకుండా ఉండాను. And I made the first album, the singers and the musicians, పాటలు పాడేవాళ్ళు మరి మ్యూజిక్ వాయించేవాళ్ళు with a mob tied to a curtain rod, ఒక కర్టెన్ కి మాప్ కట్టి, the mob to clean the floor. అది మరి నేల తుడిచే మాప్ ని కర్టెన్ కి కట్టి, I tied it, and then I tied the mic, and that's how we recorded the first album. ఆ కర్రకి మరి మైక్ కట్టి ఆ విధంగా మొదటి రికార్డింగ్ చేశాం. Printed thousands of CDs, వేల సీడీలు తయారు చేశాం. but never sold a single copy in my life. కానీ ఒక్కటి కూడా నేను డబ్బుకి అమ్మలేదు. Why am I sharing this? ఎందుకు నేను ఇది పంచుకుంటాను? Because the whole system of the kingdom of God operates on sowing and reaping. కానీ ప్రతి ఒక్క మన దేవుడి యొక్క రాజ్యం అంతా విత్తటంలో కోయటంలోనే ఉంటది కదండి. And the more and more I am sowing cheerfully, నేను చాలా ఉదార స్వభావంతో నేను విత్తినప్పుడు this system is working for me all the time. ప్రతి రోజు కూడా మరి నా సిస్టమ్ పనిచేస్తుంది. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Hallelujah. హల్లెలూయా. And that's why he's saying to you, అందుకే ఈ రోజు మీతో చెప్తున్నాడు, what are you thinking? నువ్వేం ఆలోచిస్తున్నావు? What are you asking? ఏం అడుగుతున్నావు? What are you imagining? ఏం ఊహించుకుంటున్నావు? If those things are wrong, అవన్నీ తప్పు అయితే then the power that is at work within you is not working, but the power of darkness is working in you, irritating you, destroying you, and giving you a defeated life. నీలో ఉన్న దేవుడి శక్తి పనిచేయటం మానవేసి నీలో లేని వేరొక శక్తి పనిచేసి నిన్ను విసిగించి చిరాకు పెట్టి కలవరం పెట్టి కన్నీరు తెప్పిస్తుంది. All that you are thinking right now, ఇప్పుడు ఏదైతే నువ్వు సరైన పద్ధతిలో ఆలోచిస్తున్నావో, all that you are imagining right now, నువ్వు ఊహించినంత కరెక్ట్ గా all that ఊహించుకుంటున్నట్లయితే, you are desiring right నువ్వు now, ఆశించింది కూడా కరెక్ట్ గా you ఉన్నట్లయితే, have the power of God inside you that can bring it to manifestation. నీలో దేవుడి యొక్క శక్తి పనిచేస్తుంది. అది మన అన్నిటిని కూడా చేయగల సామర్థ్యము కలది. Hallelujah. హల్లెలూయా. So whenever you Amen. make your dreams and desires, నువ్వు ఎప్పుడైతే నీ ఆశలు కోరికలు తయారు చేసుకుంటావో, make them so big ఎంత పెద్దగా చేసుకో అంటే that when it comes to pass, అది ఎప్పుడైతే కార్యం జరుగుతుందో every person in town will say, ప్రతి ఒక్కరు పట్టణంలో ప్రతి ఒక్కరు చెప్తారు, it is not his ability, ఇది ఆయన శక్తి కాదు, it is not his capacity, ఆయనకున్న సామర్థ్యం కాదు. because when God does it, ఎప్పుడైతే దేవుడు చేస్తాడో you will know, and you know that it is God who has done it for you. వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అది కేవలం దేవుడు మాత్రమే చేయగలడు అని. God is looking for people with visions. దర్శనాలతో కూడిన మానవుల్ని దేవుడు God is చూస్తున్నాడు. looking for those who are like Abraham, అబ్రహాము లాంటి వ్యక్తులను దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు. who can look at the stars and say, that's my
generations of nations. నక్షత్రాలను చూసి ఇదిగో వీళ్ళు నా వంశంలో వాళ్ళు, నా తరతరములో వాళ్ళని చెప్పగలిగిన With వాడు. the natural eyes, he can see only stars. ఆయన బాహటంగా ఉన్న కంటి చూపుతోటి కేవలం నక్షత్రాలు మాత్రం చూడగలడు. Let me tell you, where did I learn this? నేను చెప్పండి, నేను ఎక్కడ నేర్చుకున్నానో ఇది. I learned from a book called Fourth Dimension నా 4th Dimension అనే పుస్తకం నుండి నేను నేర్చుకున్నాను. of a man of God called Paul Yonggi-cho. పాల్ యాంగిచో గారు దైవ సేవకుడు రాసిన పుస్తకం. He is a very poor man ఆయన చాలా పేదవాడండి. and he is a pastor of a church. ఆయన ఒక చర్చికి పాస్టర్ గా And ఉన్నారు. in his house there is no furniture. ఆయన ఇంటిలో మరి ఏ మాత్రం ఫర్నిచర్ He has లేదు. been praying to God for 6 months. ఆయన 6 నెలల నుండి దేవుడికి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. God, I want a chair. నాకు ఒక కుర్చీ కావాలి ప్రభా, God, I want a table. నాకు ఒక టేబుల్ కావాలి ప్రభా, God, I want a cycle ఒక సైకిల్ కావాలి ప్రభా, so that I can study the word of God. నేను బైబిల్ చదువుకోగలను, I can go and preach the word of నేను God. ఆ సైకిల్ మీద వెళ్ళి వాక్యం బోధించగలను. 6 months went by, no result. 6 నెలలు గడిచిపోయా, ఏ మాత్రం రిజల్ట్ రాలేదు. So God spoke to him అప్పుడు ఆ మనిషితోటి దేవుడు and said, మాట్లాడాడు. unless you imagine it, నీవు దాన్ని ఊహించుకుంటే తప్ప, unless you think about it, దాని గురించి ఆలోచిస్తే తప్ప, unless you speak about it, దాని గురించి మాట్లాడితే తప్ప, unless నువ్వు అది పొందుకున్నావని విశ్వసించితే తప్ప it will not come to pass. అది నీకు రాదు. Give me Mark 11:24. మార్క్స్ వార్త 11:24 ప్రకటించుకున్నాడు. Mark 11:24. మార్క్స్ వార్త 11:24. Therefore I say to you, నేను మీతో చెప్పున్నది ఏమనగా, what things soever you desire, what things soever you desire. మీరు అడుగుచిన వాటి నెలలు పొందుకున్నా అని మీరు నిశ్చయంగా నమ్మిన ఎడల, Say that, desire. డిజైర్ ఆశ. Asha. So Jesus says, when you pray, bring your asha. నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు నువ్వు ఏం ఆశపడుతున్నావో దాని గురించి దాన్ని 24. తీసుకురా. 24 అందుచేత ప్రార్థన చేయనప్పుడు మీరు అడుగుచున్న వాటి నెలను పొంది ఉన్నామని నమ్ముడి, అప్పుడు అవి మీకు కలుగునని మీతో చెప్పుచున్నాను. So when you pray, you bring your asha or you bring your problems? నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు నీ సమస్యను తీసుకొస్తావా, నీ ఆశల్ని తీసుకొస్తావా? Asha or problems? ఆశలతో తీసుకొస్తావా, సమస్యలను తీసుకొస్తావా? చెప్పాలి గట్టిగా. Most of the time intercession team does asha or problem. ఈ విజ్ఞాపన ప్రార్థనలు చేసేవాళ్ళు ఆశ ప్రార్థన చేస్తారా, సమస్యల ప్రార్థన చేస్తారా? చెప్పండి అబ్బా. Something is happening inside, that's why she's laughing. లోపల ఏదో జరుగుతుంది, నిజమే కదా. సమస్యల గురించమే చెప్తూ ఉంటాం, ఆశల గురించి చెప్పమే. What do you do with your problems? మీ సమస్యల గురించి ఏం చేస్తారు? Answer the problems. ఆ సమస్యలకు జవాబు గురించి చెప్పండి. After answering the problem, సమస్యలకు జవాబు చెప్పిన it's time to pray. వాళ్ళు ప్రార్థన చేయండి. First you spoke to the devil, మొదటిగా సాతానుతో మాట్లాడావు, now you pray to God. మళ్ళీ దేవుడితో What do మాట్లాడావు. you pray to God? దేవుడితో ఏం మాట్లాడతావు? Your desires. నీ ఆశలు, Your desires. నీ ఆశలు, Your desires. నీ వాంఛలు, ఆశలు. Your desires. నీ వాంఛలు, Your desires. నీ ఆశలు, Your desires. నీ ఆశలు. But we spend time in praying what? కానీ మనం ఈ సమయం దేనికి కేటాయిస్తున్నాం? సమస్య 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 సమస్య. You are in the intercession team? No, by God. Thank God. You know people in the intercession Yes, team? I know. Yeah. So they pray their desires. They are praying, yes. Not desires. You are standing here in the name of Jesus. Don't you tell lies. You have intercessory team? No, tell me. You have intercessory team? I'm not in the intercession. I just take a shoot. I don't need a team. I can shoot. Praise Hallelujah. the Lord. Now tell me. If there is a cockroach, ఇక్కడ ఒక బొద్దింక ఉందనుకోండి, there will be 3 women shouting and yelling, cockroach, cockroach. ముగ్గురు ఆడవాళ్ళు ఉంటే బొద్దింకలో అని అరుస్తుంటారు. And that small boy will come and say, I'll do the postmortem. Which one you want? Breast, tail,
wings, head, what you want. Any part you tell me, I will give you. ఆ చిన్న పిల్లవాడు వచ్చి చెప్పి నేను చంపి దాన్ని పోస్ట్ మార్టం చేస్తాను, నీకు తల కావాలా, తోక కావాలా, ముళ్ళు కావాలా, కాళ్ళు కావాలా అని అడుగుతాడు. What do you want? ఏది కావాలి? So the problem is with the cockroach or the problem is with the fear in that lady? ఈ సమస్య బొద్దింకలో ఉందా లేకపోతే స్త్రీలలో ఉన్న భయంలో ఉందా? So also a person who believes in Jesus, అలాగే యేసుని నమ్మిన వాళ్ళు the first thing he does is shoots the problem. మొదటగా ఏం చేస్తాడు? సమస్యని కొడతాడండి. 22 comes first of 23. 22 ముందు వస్తుందా 23 ముందు వస్తుందా? Look at that 23. Therefore, what for? Because you have spoken to the mountain, now therefore you do this. నువ్వు చూడండి, ముందుగా పర్వతంతో మాట్లాడావు కాబట్టి, సమస్యతో మాట్లాడావు కాబట్టి, ఏది అడిగితే అది పొందుకుంటావు చెప్పావు కాబట్టి ఇది చేయి. The problem is we don't say what we desire, we say about a mountain. ఏం ఆశపడతామో అది చెప్పమండి. మనము ఏ సమస్య ఉందో అదే చెప్పుకుంటూ పోతూ ఉంటాం. How does it look? You have got a gun like this. You got a gun like this and you fire like this. ఉంది. Like this, okay? Yes. And you shoot like this. నేను ఇలా కొట్టుకుంటాను. What will happen? ఏమవుద్ది? నేను చేస్తా. Huh? ఐ విల్ డై. You will die. ఎస్. That is exactly what we do in our prayer. అదే మన ప్రార్థనలు అదే చేస్తున్నాం మనం. Jesus said, say to the mountain. నువ్వు పర్వతంతో చెప్పు అని యేసయ్య చెప్పాడు. And when you pray, don't talk to me. Give the problem to Jesus. ఆ సమస్య యేసయ్యకి ఇచ్చేసేయ్. Cast all your burdens to your spouse for he cares for you. సమస్త యావత్ చింతన Praise the Lord. That's why so many women are troubling their husband. అందుకే చాలా మంది మగవాళ్ళు భార్యల్ని హింసిస్తున్నారు. ఆయనకు తెలియదు కదా చెప్పా. She told something about me, doesn't matter, it doesn't matter. I did not understand, it did not go in. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Please understand the system of the kingdom of heaven. చూడండి, దేవుడి యొక్క రాజ్యం యొక్క మంచి ప్రణాళిక చూడండి. If you got a problem, నీకు సమస్య ఉంటే don't give your husband. డోంట్ గివ్ టు Your husband. నీ భర్తకి సమస్య ఇవ్వకు. Cast your cares unto Jesus, he cares for you. నీ యావత్తు చింతను ప్రభువుపై మోపు, ఆయన నీ గురించి శ్రద్ధ వహించు దేవుడై ఉన్నాడు. Especially the girls who are married. పెళ్ళైన స్త్రీల గురించి మాట్లాడుతున్నాను. Look at the expression. When I said, oh, the girls who are married, they are looking now what is going to come. అందరు చూడండి, ఆడపిల్లలు పెళ్ళైన వాళ్ళని They ఏమవుతుందా అని will చూస్తున్నారు. take all their cares and go, mommy, mommy. సమస్య అంతా తీసుకెళ్ళి అమ్మా అమ్మా అని చెప్తుంటారు. And Jesus said, don't give it to mommy because mommy will also become full of cares. నువ్వు అమ్మకి అమ్మకే ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి అని దేవుడు చెప్తున్నాడు. Give your cares to జీసస్. Give your cares to జీసస్. Hello, give your cares to జీసస్. సమస్త యావత్ చింతను యేసయ్యకి ఇచ్చేద్దాం. And now what do you do with the mountain? మరి ఈ పర్వతంతో ఏం చేస్తాం? Two things. రెండు. What are the two things? ఏంటా రెండు? What to do? What to do? ఏం చెయ్యాలి? What to do? ఏం చెయ్యాలి? That is how you talk to the mountain. ఆ విధంగా పర్వతంతో మాట్లాడాలి. Be uprooted. మనం దాన్ని పగిలించాం. Diabetes, I'm talking to you. మధుమేహమాని Arthritis, I'm talking to you. Arthritis, I'm talking to you. కీళ్ళ జబ్బులో నీతో మాట్లాడుతున్నాను. All kind of pain in my body, I'm talking to you. శరీరంలో సమస్త నొప్పి నీతో మాట్లాడుతున్నాను. Be uprooted నేను పెకిలించి వేశాను. and go and fall into the sea. పోయి వెళ్ళి సముద్రంలో పడిపో. I do not doubt in my heart. నా హృదయంలో నేను అనుమానించలేదు. I believe what I said నేను ఏం చెప్పాను అది నేను నమ్మాను. shall come to pass. నా జీవితంలో జరిగి తీరుతుంది. Hey mountain, I got news to tell you. పర్వతమా నీకు ఒక మెసేజ్ నేను Jesus చెప్పాలనుకున్నాను. said, యేసయ్య చెప్పారు, I shall have whatever I say. నేను ఏమి అన్నానో అది నేను పొందుకుంటానని నా యేసయ్య నాతో చెప్పాడు. All these years I was saying what I have. ఎన్ని సంవత్సరాలు నాకు ఏముందో అది మాత్రమే చెప్పాను. No more I will say what I have. కానీ ఇప్పుడు కూడా నాకు ఏం ఉందో నేను అదే But చెప్తాను. I will say whatever I want to have. ఇప్పుడు నేను నాకు ఇంకా ఏది అస్సలు కావాలో అది చెప్తాను. Therefore, అప్పుడు what for? Because my mouth, my words have got power. Therefore, Jesus says, I say to you, what things soever you desire.
అందుకని నీ మాటలో ఒక శక్తి ఉంది కాబట్టి అందుకే యేసయ్య చెప్పాడు నువ్వు ఏది మాట్లాడతావో. Do you have any desires? నీకు ఏదైనా ఆశ ఉన్నదా? Hello, do you have any desires? నీకు ఆశలు ఉన్నాయా? Do you కోరికలు have any ఉన్నాయా? desire? నీకు ఏమైనా కోరికలు ఉన్నాయా? Do you have any desire? ఏమైనా కోరికలు ఉన్నాయా? There are desires. ఉన్నాయా? First check whether they are lustful desires, greedy desires. ఏమి ఆశలు ఉన్నాయి? అసూయతోట లేదా ఈర్ష్యతోట లేకపోతే మరి గ్రీడీగా ఉన్నదా? లోభితనంతో ఉన్నదా? They are dangerous అవి చాలా ప్రమాదకరం అండి. because they will come to pass. అది కూడా వస్తాయి మనకి. So before you make a desire, నువ్వు ఒక ఆశ కలిగి ఉన్నప్పుడు check out whether it's selfish or is it kingdom desires. అది స్వార్థంతో కూడిందా లేదా దేవుడి రాజ్యానికి సంబంధించిందా ఆలోచన చేసుకో. So what things soever you desire, నువ్వు ఏది ఆశపడినా సరే when you pray, నువ్వు ప్రార్థించినప్పుడు when you pray, నువ్వు ప్రార్థించినప్పుడు when you pray, నువ్వు ప్రార్థించినప్పుడు believe that you receive them. నువ్వు విశ్వసించు దాన్ని పొందుకున్నావని. Now you are all witness, okay? నువ్వు ఒక సాక్ష్యం. She is making a desire. నేను ఒక ఆశ కలిగి ఉన్నాను. I want an iPad. నాకు ఒక ఐప్యాడ్ కావాలి. She only made a desire. She's taking, man. ఆశ కలిగింది అప్పుడు లాక్కుంటుంది చూడండి. So she's faster than I can think. నేను ఇచ్చిన దానికంటే ఫాస్ట్గా ఉన్నది ఈ అమ్మాయి. Okay, she makes a desire and she says, God, I want an iPad. దేవా నాకు ఒక ఐప్యాడ్ కొనివా ప్లీజ్. And God says, దేవుడు చెప్తాడు when you pray, నువ్వు అది ప్రార్థించినప్పుడు believe that you receive them నువ్వు విశ్వసించు అది and పొందుకున్నావు. you shall have them. నువ్వు అప్పుడు నువ్వు పొందుకుంటావు. Hey, this is an example, your witness, okay? ఇది ఒక్క ఉదాహరణరే, మీరు అందరు సాక్ష్యమే. So God gives her a ఐప్యాడ్ iPad. ఇచ్చేసారు. Praise God. Now she has got an iPad. ఇప్పుడు ఐప్యాడ్ నాకు సొంతం. Is it good? ఇది మంచిగా Can you touch it? టచ్ చేస్తాం కానీ పాస్వర్డ్ ఉంటే She's very fast, man. I'm about to ask her, can you touch it? She said, give me the password, I want to use it. Hold on. Can you feel it? ఎస్ Can you touch it? ఎస్ Will you be able to use it if I give you the password? ఎస్. Yes. So what will you tell God now? థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ పాస్వర్డ్. Okay, but you will thank God థ్యాంక్ గాడ్. ఎస్. because you got the password. Okay. No, hold on. I told you it's an example. అది ఉదాహరణ మాత్రం చెప్పాను, తర్వాత తీసుకుంటాను అది. So now she's praying again మళ్ళీ ప్రార్థిస్తుంది according to the scripture. వాక్యానుసార ప్రార్థన. So what things soever you desire, నువ్వు ఏదైతే ప్రార్థన ఏది అడుగు. iPad. ఐప్యాడ్ Nice. ఐప్యాడ్ నైస్. Which color? బ్లాక్, వైట్ అండ్ బ్లాక్. Ah. చాలా. How many GB? 12 GB, 24 GB, 25 is too small. 120 GB, No, 250 I can see. 250 GB. Ah. So nice, no? చాలా బాగుంది. And the cover also is there. ఎస్. Wow. Wow. Now what will you tell God? దేవుడికి ఏం చెప్తాను? చాలా బాగుంది. Now can she see the iPad? ఐప్యాడ్ చూడగలుగుతుందా? But did you see expression? Nice. 250 GB. Wow. Now what is she doing? ఊహించుకుంటుంది. ఆశ. She is imagining. And now what did Jesus say? The power that is at work within you will bring it to manifestation. ఆ శక్తి ఏదో నీ దగ్గర ఉందో కార్య సాధన శక్తి అది తిరిగి నువ్వు పొందుకునేటట్టుగా చేస్తుంది. Now can you see? You are in Pune in the retreat house. వావ్. ఎస్. All the 6 days. చాలా బాగుంది. And you're bringing such a big gang with you. ఎస్. Praise God, it shall come to pass. ఆమేన్. వెళ్దామండి. That's how you pray. ఎస్. మీరందరూ రండి పూనాకి నాతో పాటు. Now this man, Paul Yonggi Cho, ఈ పాల్ యంక్షన్ ఆయన
He was believing this. ఈ వాక్యాన్ని నమ్మేశాడండి. And he went to the church and he began to preach and he said, God blessed me with a bicycle, he blessed me with a table, he blessed me with a chair, and the congregation started clapping. అక్కడ మళ్ళీ వెళ్ళి చర్చికి వెళ్ళి వాక్యం బోధిస్తున్నాడు, చెప్పాడు దేవుడు నాకు ఒక సైకిల్ ఇచ్చేశాడు, నాకు ఒక కుర్చీ ఇచ్చేశాడు, నాకు ఒక టేబుల్ కూడా ఇచ్చేశాడు. అందరూ అక్కడ ఉన్న వాడు విశ్వాసులు అందరూ కూడా చక్కగా చప్పట్లు కొట్టేశారు. Now in every congregation there are naughty boys like John and Jude. ప్రతి ఒక్క కాంగ్రిగేషన్ లో మరి జూడ్ లాగా జాన్ లాగా చాలా జూడ్ లాగా Okay. Now they both are saying, వాళ్ళు if ఇద్దరు this చెప్తున్నారు. pastor has got a cycle for the last week, why is he coming walking? ఈయనకు సైకిల్ ఉంటే గత వారం అంతా ఎందుకు నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడు? So Jude and John makes a plan. వీళ్ళిద్దరూ మరి తింగరోళ్ళు కదా, We'll go and చక్కగా tell, ప్లాన్ వేశారు. we'll go and tell this pastor, we want to see your bicycle. ఇగో మీ సైకిల్ చూడాలనుకుంటున్నామని చెప్దాం. So they go and tell the pastor, we want to see the bicycle, the table and the chair. పాస్టర్ గారండి మీ కుర్చీ, మీ సైకిల్, మీ టేబుల్ చూడాలని ఉంది. So the pastor says to himself, what will I do now? ఇప్పుడు నేనేం చేయాలరా బాబు? So God gives him wisdom ఒక దర్శనాన్ని ఇస్తాడు. and he says, come with me. సరే రండి నాతోటి. And they are walking back home. వాళ్ళు తిరిగి వెళ్ళిపోతున్నారు. And Paul Yonggi is praying by faith. విశ్వాసంతో పాల్యంచ ప్రార్థిస్తున్నాడు. And he reaches the house and opens the lock. ఆయన వెళ్ళి ఇంటికి తాళం తీస్తున్నాడు. He opens the door. ఆ తలుపు తీస్తున్నాడు. God has heard his prayer. God has heard. ప్రార్థన విన్నాడు. And when he opens the door, he Door. says, can you see? మీరు కనిపిస్తున్నా చూస్తున్నారా? John is looking everywhere. జాన్ ఇటు అటు చూస్తున్నాడు. He's telling Jude, can you see Jude? He's Jude, saying, even I can't see. నాకైతే కనిపించలేదు. జూడ్ నువ్వేమైనా కనిపిస్తావు నీకు? They both look at each other వాళ్ళిద్దరు ఒకరి ముఖాలు ఒకరు చూసుకొని, and they tell him, we can't see. ఇవి మేము చూడలేకపోతున్నాం. Then they say, Pastor, you're telling lies. నువ్వు అబద్ధం చెప్తున్నా పాస్టర్ గారండి. Then the pastor spoke to the boy. అప్పుడు ఆ కుర్రవాడితోటి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. Before you were born, where were you? నువ్వు పుట్టక ముందు ఎక్కడున్నావు నువ్వు? He said, I was in my mother's womb. మా అమ్మ కడుపులో ఉన్నా, గర్భంలో ఉన్నాను. How many months? ఎన్ని రోజులు ఉన్నావు? 9 months. 9 నెలలు ఉన్నాను. Did your mom see you? మీ అమ్మ నేను చూసిందా? Did your dad see you? మీ నాన్న నేను చూసాడా? Did anybody see you? ఎవరైనా నేను చూసాడా? But you were real. నువ్వు నిజమే కదా? Were you growing? నువ్వు పెరుగుతున్నావు కదా? In the same way, the table, the chair and the bicycle is growing inside. I'm pregnant. నేను ప్రెగ్నెంట్ గా గర్భం దాల్చిన అదే విధంగా ఆ సైకిల్, ఆ కుర్చీ, ఆ టేబుల్ నాలో పెరుగుతుంది. Imagine Jude and John going to the whole village and telling everybody the pastor is pregnant. Even the ladies are coming and looking at his stomach. ఇంకా అప్పుడు వీళ్ళిద్దరు కలిసి వెళ్ళి పాస్టర్ గారు గర్భం ధరించారంటే ఆడవాళ్ళు సైతం వచ్చి ఆయన పొట్టని చూస్తున్నారు. This is the real story. ఇది నిజమైన సంఘటన అండి. Everybody made fun of him. ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన చూసి నవ్వుకున్న But he వాళ్ళే. said, Lord, I'm believing what you told me. నువ్వు ఏం చెప్పావో అదే నేను నమ్ముతున్నానయ్యా. He named this bicycle, I wanted an American made. I want this table to be made of this wood. I want this chair to be made of this wood. And when the delivery came, it was exactly what he had imagined. ఆయన ఖచ్చితంగా ఎటువంటి సైకిల్ కావాలో, ఎలాంటి చైర్ కావాలో, ఎలాంటి టేబుల్ కావాలో రాసి పెట్టుకుంటే మరి అవి వచ్చినప్పుడు అవి ఖచ్చితంగా అలాగే వచ్చాయని చెప్తున్నారు. As I told you, we did not have a mic stand. నేను మీకు చెప్పినట్టుగా నాకు మైస్టర్ అని కూడా లేదండి. So from one of our team, I said to him, ఒక వ్యక్తితో నేను మా టీం వాళ్ళకి చెప్పి ఉన్నాను. he said, we need an organ, brother. మాకు ఒక ఆర్గన్ కావాలి బ్రదర్ గారండి. I said, are you willing to get pregnant? నువ్వు ప్రెగ్నెంట్ అవ్వదలుచుకున్నావా? And I explained to him నేను వివరించి a చెప్పాను. testimony of a man of God, ఓ దైవ సేవకుడు, very poor man, పేదవాడు, who used to worship God every day in the morning on a table. He would carry the organ, imagining, and he would put the organ there, open the zip, plug in, and he used to play the praise and worship, imagining it
for 6 months. 6 నెలలు ఆయన ఆ కీబోర్డ్ ఆ ఆర్గన్ ఉన్నట్టుగా ఊహించుకొని టేబుల్ మీద పెట్టి అది వాయిస్తున్నట్టుగా 6 నెలల పాటు ఊహించుకొని ప్రార్థన చేసిన ఒక పేద దైవ సేవకుడి యొక్క మరి సాక్ష్యాన్ని నేను చెప్పాను. After 6 months, one day the doorbell rang. 6 నెలల తర్వాత ఒక రోజు మరి ఇంటి Standing there. అసలు ఎవరో తెలియని కొత్త వ్యక్తి, ఆయనకు పరిచయం లేని వ్యక్తి బయట నిలబడి ఉన్నాడు. And he gave the box to him and said, "Take it now, at least I can be at peace to go to sleep." ఇది తీసుకో, నువ్వు కనీసం ఇప్పుడు నేను ప్రశాంతంగా పడుకుంటాను. When he opened the box, it was straight. It was the same organ he was believing for. ఆయన దేని కోసం అయితే ప్రార్థన చేస్తున్నా అదే ఆర్గన్ అక్కడ ఉందండి. God had been telling him for the last 6 months to give the organ. He did not give. He had sleepless night. 6 నెలల క్రితమే దేవుడు ఆ వ్యక్తితో చెప్పాడు, ఇది తీసుకెళ్లి ఈ దైవ సేవకుడికి ఇచ్చేయి అంటే ఆయన ఇవ్వకుండా ఉన్నందుకు 6 నెలలు నిద్ర లేని తరంతో ఆయన ఉన్నాడు. I began to tell this brother the same thing. ఈ నా సహోదరుతో ఇదే విషయం నేను చెప్పాను. So I said, "What organ do you want?" నీకు ఎలాంటి ఆర్గన్ కావాలి? He said, "Korg." కార్గ్ ఆర్గన్ కావాలి. I said, "What?" "Korg." కార్ కావాలి. I said, "I know Sony, I know Casio, I know Yamaha. What is Korg?" యమహా తెలుసు, సోనీ తెలుసు, ఈ కార్గ్ అనేదేంటి? You have heard Korg? కార్గ్ విన్నావు? Good company, better than this company. Yes. Correct? Expensive than this, correct? So చాలా when I ఖరీదు. asked him Korg, so he said, "Brother, this is above Yamaha." యమహా కంటే పెద్దది. So I said, "Okay, Korg." సరే కార్గ్. Which model? ఏ మోడల్ కావాలి? PA 50. PA50. Okay. What else? Color? He said there's only one color. ఒకే కలర్ ఉంది. Okay. So let's believe. మనం విశ్వసిస్తాం. And we began to believe. మేము విశ్వసించడం ప్రారంభించాము. I had just come from Goa after 38 days. 38 రోజుల తర్వాత గోవా నుంచి తిరిగి వచ్చాను. 38 days from the day we prayed. ప్రార్థించిన తర్వాత 38 రోజులు He had taken the picture of the organ, ఆ యొక్క ఆర్గన్ పిక్చర్ తీసుకున్నాడు, put it on his wardrobe. ఆయన వార్డ్రోబ్ లో పెట్టాడు. Every day look at it దాన్ని ప్రతిరోజు చూసుకున్నాడు, and prayed. ప్రార్థించాడు. And thank God that he has already believed and already received. అది విశ్వసించాడు, అది పొందుకున్నాడని కూడా కృతజ్ఞత ప్రార్థన We were చేసుకున్నాడు. in Goa having the retreat. మేము గోవాలో ఉన్నాము, వడకం ఇస్తున్నాము. Early morning this brother was vomiting. ఉదయమే మరి ఈ సహోదరుడు వాంతి చేసుకోడు. Telugu translation not good in vomiting. Okay. So one of the girl came and said, "This brother is vomiting." ఒక అమ్మాయి వచ్చి చెప్పింది, ఈయన వాంతి చేసుకుంటున్నాడు. I said, "Don't disturb him. That is morning sickness." ఇది అతను విసిగించబాకు, అది మార్నింగ్ సిక్నెస్. When a lady is pregnant, they vomit. మరి స్త్రీలు మరి గర్భం ధరించినప్పుడు ఉదయకాలమే వాంతులు She చేసుకుంటారు. said, "I'm not talking about his wife. I'm talking about him." ఆయన భార్య గురించి మాట్లాడటం లేదు, ఈయన వాంతులు చేసుకుంటున్నాడు అని I చెప్తున్నాడు. said, "Exactly. He's pregnant." నేను చెప్పాను, ఈయననే గర్భం ధరించి ఉన్నాడు. She started laughing. ఆమె నవ్వటం మొదలు పెట్టింది. When he came out, ఆయన బయటకు వచ్చినప్పుడు she said, "Brother said you are pregnant." ఆ బ్రదర్ గారు చెప్పాను, నువ్వు గర్భం ధరిచావని. He began to cry and he came into my arms and said, "Brother, I feel my baby moving inside." నాకు ఆయన ఏడ్చుకుంటే నన్ను కౌగలించుకొని, బ్రదర్ గారండి కడుపులో నా బిడ్డ కదులుతున్నట్టు The అనిపిస్తుంది. moment he said that, we were all on our knees. The anointing came and for 2 hours we were worshiping without music. ఎప్పుడైతే ఆ మాట చెప్పాడో 2 గంటల సేపు మ్యూజిక్ లేకుండా అభిషేకంతో ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నాం. 2 days later on, 2 రోజుల తర్వాత I came home to Bombay. నేను బాంబేకి ఇంటికి వచ్చాను. 12 o'clock midnight, a man comes to my house 12 గంటల రాత్రి ఒక వ్యక్తి ఇంటికి వస్తూ ఉన్నాడు. and says, "God woke me up from my sleep and said, take this money and go to his house right now." దేవుడు చెప్తున్నాడు, నువ్వు లేచి ఈ డబ్బు తీసుకొని ఈ వ్యక్తి ఇంటికి నువ్వు వెళ్ళు. And he gave me an amount. ఆయన ఒక డబ్బు నాకు I ఇచ్చాడు. called him and said, "Let's go and see what is the cost of the organ." Next day morning, మరుసటి రోజున వెళ్ళి ఇగో చూద్దాం పద ఆ కీబోర్డ్ ఎంత అవుతుందో అని. God is my witness. దేవుడే నా సాక్ష్యం. By the time we purchased the organ, the stand and everything, the amount was exactly the same in the envelope. ఆ కీబోర్డు మరి దానికి స్టాండ్ కొన్నప్పుడు ఆ చేతిలో ఎంత డబ్బు ఉందో అంత ఖర్చు కరెక్ట్ గా అయింది. We had learned the kingdom system. మేము రాజ్యం యొక్క క్రియను మేము నేర్చుకున్నాం. From that day on till today, everything that I need, I go through the pregnancy.
నేను ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా నేను ఏది కావాలన్నా కూడా ఈ యొక్క గర్భధారణలోనే వెళ్తూ ఉంటాను. In our team, everybody gets pregnant మా టీంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా గర్భం with ధరిస్తారు. different kind of pregnancies. అన్ని వివిధ రకాలైన And each గర్భాలు. one comes to testify what the Lord has done. ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి దేవుడు వాళ్ళకి ఏం చెప్పారో సాక్ష్యం The చెప్తారు. potential is in everybody. ప్రతి ఒక్కరిలో ఆ కార్య సాధన ఉందండి. Unless you tap into that potential, you will never get into God's ability. ఆ సామర్థ్యంలోకి నువ్వు వెళ్ళి అడగకపోతే దేవుడు ఏది ఉంచాడో అది నీకు The సొంతం కాదు. biggest problem in a person's life is that the person will always check his own ability. చాలా పెద్ద సమస్య మానవ జాతిని పట్టి పీడిస్తుంది ఏంటంటే వాళ్ళ సొంత సామర్థ్యాన్నే వాళ్ళు ఎప్పుడు చూసుకుంటూ But ఉంటారు. the Bible says he is able to do exceedingly abundantly far more than you can ask, think or imagine. కానీ బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే ఊహించిన దానికంటేను కోరుకున్న దానికంటేను అడుగు వాటన్నిటికంటేను శక్తి గల సామర్థ్యం గల దేవుడు అన్నీ చేయగలడు. The most powerful gift God has given is imagination. గొప్ప శక్తి గల అభిషేకం దేవుడు మనకి ఏమి ఇచ్చాడంటే ఊహించుకోవటం. And that is what God is looking for. అదే దేవుడు మన నుండి కోరుతూ చూస్తుంది. How are you going to establish the kingdom of God? దేవుడి యొక్క రాజ్యాన్ని నేను ఏ విధంగా స్థాపించగలను? How are you going to speak your faith? దేవుడి యొక్క విశ్వాసాన్ని నేను ఎలా మాట్లాడగలను? And when a person is practicing this, ఎప్పుడైతే మనిషిని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడో he is getting rid of his unbelief వాళ్ళ అవిశ్వాసం నుంచి పూర్తిగా బయటకు and operating in the supernatural power of God. దేవుడి యొక్క మహాశక్తి యొక్క విశ్వాసాన్ని ఆయన ప్రతిష్ఠించుకుంటున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. That girl you see in front of you, ఈ అమ్మాయిని చూసారా? మీ ముందున్న అమ్మాయిని she has failed so many times in school. చాలా సార్లు ఫెయిల్ అయిందండి. She was a failure. ఎప్పుడు చూడు ఓటమి పాలే. She could not read. ఆమె చదువుకునేది కాదు, చదువు లేనిది. She was always sick. ఎప్పుడు చూడు రోగమే. A girl who did a private SSC, ఆమె 10వ తరగతి కూడా ప్రైవేట్గా రాసింది, never passed. ఎప్పుడు చూడు ఓటమే. In 10th standard, she got 35%. She should get a record because she hit 35 exact. 10th లో కూడా 25% వచ్చింది, 30% రావాలి. And when she was in the college, she had come to one of the school retreat. ఒక రోజు కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఒక స్కూల్ రిట్రీట్కి వచ్చింది. And there I was distributing my CDs. అక్కడ నేను నా సీడీస్ ఇస్తూ ఉన్నాను. And she took that CD and went to a hostel. ఆ సీడీ తీసుకుని హాస్టల్కి వెళ్ళింది. And she would listen to it for 2 years. 2 సంవత్సరాల ఆ సీడీని వింటూ ఉంది. From the time she began to study the word of God through the teaching, ఎప్పుడైతే ఆ సీడీలో ఉన్న వాక్య పరిచయ ద్వారా ఆమె వినటం నేర్చుకోవడం ప్రారంభించిందో, first thing that happened was her life got changed. ఆమె జీవితంలో మార్పు వచ్చింది. There was no more failure in her life. ఆమె జీవితంలో ఇంకా ఓటమి అనేదే లేదు. There was no more sickness in her life. ఆమె జీవితంలో రోగం అనేదే లేదు. She finished graduation with distinction. ఆమె డిస్టింక్షన్ 70% మార్కులతోటి ఆమె డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసింది. She finished post graduation with distinction. పీజీని మరి 70% మార్కులతో పాస్ అయింది. Again she made a vision. అప్పుడు ఒక దర్శనాన్ని చూసింది. Lord, if I'm going to work, I'm going to work for a Christian company. ఒకవేళ నేను పని చేయాలంటే ఒక క్రైస్తవకు సంబంధించిన కంపెనీలో పనిచేయాలనుకుంటున్నాను. I want a company where I can preach the gospel. నేను ఒక పనిచేసే కంపెనీలో నేను సువార్త ప్రకటించగలిగేదిగా ఉండాలి. God gave her a chance to preach in a company. ఆమె పనిచేసే స్థలంలో వాక్యం బోధించే సహాయం దేవుడు చేశారు. She got a Bible class in her own company. ఆ కంపెనీలోనే ఆమె బైబిల్ క్లాస్ కండక్ట్ చేసింది. A boss got touched by the Bible class. ఆమె బాస్ మరి ఆ వాక్యం ద్వారా ఆకర్షితుడయ్యాడు. The boss was so pleased with her. ఆ బాస్ గారు ఎంతగానో చాలా ప్రియుడుగా మారిపోయారు. There came a time when she told the boss, ఒక సమయం వచ్చింది, ఆ బాస్ కి చెప్పింది ఆమె, you are giving me too many holidays నువ్వు నాకు చాలా సెలవులు ఇస్తున్నావు. to go to every place to preach. దేవుడు ఒక సువార్త ప్రకటించడానికి నువ్వు నాకు సమయాన్ని You have given ఇస్తున్నావు. me the freedom to buy flight tickets. నువ్వు మరి విమానంలో ప్రయాణించడానికి నాకు స్వతంత్రం Everything ఇచ్చావు. is paid. ప్రతిదీ కూడా నువ్వు But I am కడుతున్నావు. not comfortable to take a salary when I don't work. నేను పని చేస్తూ జీతం తీసుకుంటూ ఇవన్నీ లబ్ధి పొందటం నాకు ఇష్టం I want to అనిపించలేదు. resign from the company. నేను కంపెనీకి రాజీనామా The boss చేయాలనుకుంటున్నాను. said you can still work on the company without coming to work. నువ్వు పనికి రాకపోయినా కంపెనీలో ఉన్నట్టుగా పని చేయొచ్చు అని She resigned and went into full time. నేను రాజీనామా చేసి ఫుల్ మినిస్ట్రీకి వచ్చింది. She is having her own TV channel, ఆమె సొంత మరి టీవీ ఛానల్ which the boss gave it to her as a gift.
ఆ బాసే ఆమెకి గిఫ్ట్ గా కానుకగా The ఇచ్చారు. cable TV is working in Tuticorin. ఒక కేబుల్ టీవీ వాళ్ళు పనిచేస్తూ ఉన్నారు మరి. She goes to there to make TV programs. అక్కడికి వెళ్ళి మరి టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తుంది. She goes to different countries to preach the word of God. వివిధ దేశాలకు వెళ్ళి సువార్త ప్రకటిస్తుంది. And today if you see her, she's there day and night in the kingdom of God preaching the word of God. ఇప్పుడు మనం ఆమెను చూస్తే దివారాత్రములు మరి దేవుడి యొక్క రాజ్య సువార్త వ్యాప్తికై ఆమె పనిచేస్తుంది. She went to Sri Lanka to the hospital. అక్కడ శ్రీలంకలో హాస్పిటల్కి వెళ్ళింది. And she was preaching to the top class doctors. అక్కడ ఆమె మరి గొప్ప వైద్యులతో showing them మాట్లాడుతుంది. Showing them how to kill incurable diseases. ఎలా మరి నయము కాని జబ్బులను ఎలా స్వస్థపరచగలలో ఆమె వాళ్ళకి నేర్పిస్తుంది. With the demonstrative power. ఆమె ఒక తనకున్న ప్రత్యక్షత శక్తిని బట్టి. The topmost doctor had an incurable disease in her own body. ఆయన ఒక మంచి చాలా ప్రాముఖ్యమైన డాక్టర్ గారికి మరి నయము కాని జబ్బు ఒక శరీరంలో ఉంది. All the doctors know about her. అందరు డాక్టర్లకి ఈమె గురించి తెలుసు. And when she got healed, all the doctors' jaws fell off. ఆమెకి ఎప్పుడైతే స్వస్థ జరిగిందో అందరు కూడా ఆశ్చర్యపోయారు. In my team, I've got all broken people. నా టీమ్ లో అందరు కూడా విరిగి నలిగిన హృదయం కలిగిన All వాళ్ళే. sorrowful people. అందరు కూడా దుఃఖపడుతున్న All failure people. All failure people. అందరు కూడా ఓటమి గల వాళ్ళే. But what we teach is the living word of the living God. మేము ఏం నేర్పిస్తామంటే సజీవుడైన దేవుడి యొక్క సజీవమైన వాక్కు. Getting unbelief out of them. వాళ్ళలో అవిశ్వాసాన్ని బయటికి And లాగి. telling them there is a potential in each one of us. మనలో ప్రతి ఒక్కరిలో ఒక శక్తి సామర్థ్యం అని చెప్పడం వల్ల. This word can touch the potential that God has poured in you the day you got baptized. నీవు బాప్తిజం పొందిన రోజు దేవుడైతే ఏ శక్తి సామర్థ్యాన్ని పెట్టాడో ఈ వాక్యము దానిలోకి వెళ్ళి పనిచేస్తుంది. This word will give you the power to make the vision and make the dream, make the imagination. ఈ యొక్క వాక్య శక్తి నీలో ఉన్న ఊహలకి దర్శనాలకి మరి నీ గమ్యానికి మరి ఛేదింపజలుగుతుంది. Now she is running a children's ministry. ఇప్పుడు ఆమె పిల్లల కోసము మరి రిట్రీట్ నడిపిస్తుంది. From 6 to 14 years old. 6 సంవత్సరాల నుంచి 14 సంవత్సరాల పిల్లలకి The children మరి come బైబిల్ క్లాసెస్. the Bible class, the children come from 10 to 2 o'clock. 10 గంటల నుంచి 12 గంటల వరకు పిల్లలు వస్తారు. She is not going to preach. ఆమె వాక్యం బోధించదు. She will only watch on her children. వాళ్ళ పిల్లల్ని మాత్రమే చూస్తుంది. The children preach the word of God to one another. ఆ పిల్లలే ఒకరినొకరు వాక్యం బోధించుకుంటారు. After the morning class, ఉదయం క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత they come back after lunch. లంచ్ అయిపోయిన తర్వాత తిరిగి వస్తారు. From 3:30 to 8 o'clock, 3:30 నుంచి 8 గంటల వరకు they have the healing service. అక్కడ స్వస్థత ప్రార్థన జరుగుద్ది. The children teach one another how to heal curable and incurable disease. ఆ పిల్లలే ఒకరినొకరు ఎలాగ నయం కాని జబ్బుల్ని స్వస్థపరచుకోగలరో ఒకరినొకరు బోధించుకుంటూ ప్రార్థించుకుంటూ ఉంటారు. And all this live online. ఇదంతా కూడా ఆన్లైన్ లో లైవ్ జరుగుతూ ఉంటది. What a great joy that is. ఎంత గొప్ప ఆనందం కదా. Here is God showing you. మీకు దేవుడు ఏం చూపిస్తున్నాడు? Whatever things you desire, నువ్వు ఏదైతే ఆశగా when you pray, నువ్వు ప్రార్థించినప్పుడు believe that you have received it. వాటి నెలలో పొంది ఉన్నావని విశ్వసించు. Believe that you have received it. నువ్వు వాటి నెలలో పొంది ఉన్నావని నమ్ము. And when you have believed that you have received it, నువ్వు ఎప్పుడైతే నమ్మావో పొందుకున్నావని, like a pregnant woman, ఒక గర్భం ధరించిన స్త్రీ వలె, she will never go horse riding. ఆమె హార్స్ రైడింగ్ కి వెళ్ళదు. She will not go and play kabaddi. గుర్రం స్వారీకి కబడ్డీ ఆడడానికి వెళ్ళదు. She will prevent everything that the baby should not be harmed. కడుపులో ఉన్న బిడ్డకి ఏ హాని జరగకుండా ఉండాల్సిన అన్నిటికీ కూడా జాగ్రత్తగా పడుతుంది. And she will deliver the baby. మంచి బిడ్డను కంటది. I know a girl from New Zealand. న్యూజిలాండ్ లో ఒక స్త్రీ నాకు తెలుసు. When I had gone there to preach, నేను అక్కడికి వెళ్ళాను వాక్యం బోధించడానికి. suddenly a young couple said, "Come, let's have coffee." ఒక యవనస్తులు మరి జంట వచ్చి కాఫీ తాగుదాం రండి అన్నారు. So I said, "Okay." So they said, "Let's go home and have coffee." మనం ఇంటికి వెళ్ళి మరి కాఫీ తాగుదాం అని చెప్పాను. And when we were going home, they said దారిలో వెళ్తున్న సమయంలో వాళ్ళు చెప్పారు that my wife had 5 miscarriages. 5 సార్లు మరి గర్భస్రావం జరిగిందని The చెప్పారు. pregnancy doesn't go after 3 months. 3 నెలలు అయినా సరే తర్వాత మరి పోతుంది అది. My wife is pregnant the 6th time. ఇప్పుడు మళ్ళీ గర్భంతో ఉంది 6వ And now I began to teach them the principles of faith.
అప్పుడు విశ్వాసం యొక్క ప్రణాళికలను నేను నేర్పించడం ప్రారంభించాను. I began to teach them how the scripture works. ఎలా ఈ వాక్యం మన జీవితంలో పనిచేస్తుందో నేర్పించడం And the ప్రారంభించాను. first thing I said, మొదటిగా నేను చెప్పింది ఏంటంటే, can you take some money? కొంచెం డబ్బు తీసుకుంటావా? Remember, you don't take money and bribe God. No, no, no. ఇది డబ్బు తీసుకొని దేవుడిని ఏదో బ్రైవ్ చేసినట్టు, లంచం ఇస్తున్నట్టు కాదండి. You use your money to imitate God. ఈ డబ్బు ఎందుకు తీసుకున్నావు? నువ్వు దేవుడికి సాదృశ్యంగా ఉండడానికి. Put Malachi chapter 3 verse 10. మలాకి గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 10వ వచనము. Give. Give. ఇవ్వండి, Give. ఇవ్వండి, What is your Bible saying? Give. ఇవ్వండి. What is your Bible saying? What's the first word? Give. Malachi chapter 3:10. Give. ఇవ్వండి. What is your Bible saying? నా బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే మలాకి 3:10. Huh? Bring or give? Give. Give. తీసుకురండి. I said give. నో, బ్రింగ్. తీసుకురండి. ఇవ్వండి కాదు, తీసుకురండి. Hold on. The Bible is saying give or bring. Let's settle this once and for all. Bring పరిశుద్ధ or give. గ్రంథము ఇవ్వమంటుందా, తీసుకురమ్మంటుందా? Bring or give. What's the difference between the two? ఇవ్వటం అంటే ఇవ్వటం, బ్రింగింగ్ అంటే తీసుకురావటం. What is bring? First tell me what is the meaning of the word bring. బ్రింగ్ And what's అంటే the meaning of ఇవ్వటం the అంటే word ఏంటి? give? Okay. Let me give you an example. John, I gave you my bicycle. జాన్, నేను నీకు సైకిల్ I ఇచ్చాను. was going 1 month on leave. I gave you to use it for 1 month. ఒక నెల నేను సెలవుల మీద వెళ్తున్నాను, ఈ నెల వాడుకొని నీకు ఆ సైకిల్ ఇచ్చేసాను. The bicycle is mine. ఆ సైకిల్ నాది. So what will I tell John? అప్పుడు జాన్కి నేను ఏం చెప్తాను? John, give me the bicycle or bring my bicycle. జాన్తో నేను అంటాను, నా సైకిల్ తీసుకొని రా అంటానా, లేకపోతే నా సైకిల్ ఇవ్వు అంటానా? When it is mine, I will say bring. When it is his, I will say give. నాదైతే తీసుకురా అని చెప్తాను, నీదైతే నాకు ఇవ్వు అని చెప్తాను. So what is God saying? దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ? Give you all the tithes or bring you all the tithes. బ్రింగ్, తీసుకొని రా. So listen. Let me give an example. ఒక ఉదాహరణ ఇస్తాను. Did God out of his love create the Garden of Eden? దేవుడు ప్రేమతోటి ఏదోను తోటను చేశారా? Okay. Was there everything in the garden? ఆ తోటలో అన్నీ ఉన్నాయా? One tree, God said, don't eat the fruit of this one tree. ఒక్క చెట్టు, ఒక పళ్ళు తినవద్దని చెప్పారా? That tree belongs to me. ఆ చెట్టు నాది. All the garden is yours. ఆ తప్ప మిగతా అంతా కూడా మీదే. What did Adam and Eve do? ఆదాము అవ్వ ఏం చేశారు? They ate what was God's. దేవుడిది వాళ్ళు తిన్నారు. God said, no problem. సమస్య లేదులే, పర్వాలేదులే. You took what is mine, I'll take what is yours. నాది నువ్వు తీసుకురా, నీది నేను తీసుకుంటా. That's why they lost the whole garden. అందుకనే ఆ అదన్ తోట అంతా పోయి. Even today the same thing is happening. ఇప్పుడు కూడా అదే జరుగుతుందండి. God is saying, దేవుడు చెప్తున్నాడు, all that you have is me who has given it to you. నీ దగ్గర ఉన్న సమస్తము నేను నీకు ఇచ్చినదే. But many people think it is my intelligence, what happens tomorrow, the next day you get up and you got God is the one who is keeping you safe. ఇప్పుడు చాలా మంది ఏమనుకుంటారు, ఇదంతా నేను సంపాదించి నా తెలివితేటలు నాది అని అనుకుంటారు. లేసేసరికి కాళ్ళు చేసి పడిపోయి అని ఉంటే ఎక్కడ పోతుంది అంత? God is the one who is giving you the wisdom. దేవుడే దర్శనాన్ని ఇస్తున్నాడుగా మనకి. So everything that I have belongs to God. నాకున్న సమస్తము దేవుడికి సంబంధించిందే. And because it belongs to God, దేవుడికి సంబంధించింది కాబట్టి God says bring. అది తీసుకురా అంటాడు. Bring.
తీసుకురా. Bring you all the tithes into the storehouse, ఈ యొక్క నా యొక్క మందిరానికి మీకున్నవన్నీ తీసుకొని రండి, that there may be meat in my house, నా ఇంటిలో అది అవసరత ఉంటదేమో, and prove me now. అప్పుడు నువ్వు నన్ను పరీక్షించి చూడు. Nowhere in the Bible is he saying, prove me now. ఎక్కడ పరిశుద్ధంగా ఎక్కడ రాయబడలేదండి Nowhere in పరీక్షించు. the Bible God said, prove me now. ఎక్కడ కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో పరీక్షించు అని రాయబడలేదండి. Here he says, prove me now, your which says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. దీన్ని అంతయు తీసుకొని వచ్చి నన్ను పరీక్షించండి, నన్ను శోధించినప్పుడు అప్పుడు దేవుడు సెలవిచ్చినది ఏమనగా మీరు తినుటకు తరటకు ఏ మాత్రం కొదువ ఉండదు. Many people say, Lord, open the windows of heaven. చాలా మంది చెప్తారు ఆకాశ ద్వారములు తెరవండి అయ్యా. But God says, can I trust you? God says, Can I trust you? నేను నిన్ను నమ్మొచ్చా? Okay, tell me. If I got 100 rupees, నా దగ్గర 100 రూపాయలు ఉన్నాయనుకోండి, 10% belongs to God. 10% దేవుడికి సంబంధం. How much belongs to God? ఎంత? 10 రూపాయలు. 10 10 రూపాయలు. rupees. If I got 1,000, how much belongs to God? 1000 రూపాయలు ఉంటే 100 రూపాయలు, 100. If I've got 10,000 rupees, how much belongs to God? 1,000, no problem. If I've got 1 lakh rupees, how much belongs to God? 10,000. If I've got 10 lakhs, how much belongs to God? 1 lakh. 1 lakh! 1 lakh! That is where the real problem is. అక్కడే పెద్ద సమస్య అండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. So I told her, can you take some amount నువ్వు కొంచెం డబ్బు తీసుకోగలవా? and go and sow it anywhere where there is a need? ఎక్కడైతే అవసరత ఉందో అక్కడ వెళ్ళి నువ్వు అది విత్తనంగా నాటు అని చెప్పాను. And I told her, you are not buying a miracle. నువ్వు అద్భుతాన్ని కొనుక్కోవటం లేదు సుమా అని చెప్పాను. We are only going to do what God said. దేవుడు ఏం చెప్పాడో అది మాత్రమే చెయ్యి అని So God చెప్తున్నాను. said, you put me to the test. నీవు నన్ను శోధించు అని చెప్పాడు If దేవుడు. I will not open the windows of heaven, ఆకాశ ద్వారములు తెరిచి నేను దీవించకపోతే అన్నాడుగా అన్నాడు. God will pour out a blessing. ఆయన దేవుడు ఆశీర్వాదాలు పోయిసే దేవుడు అయి ఉన్నాడు. And there will be no room enough to, there will be not enough to receive it. Means He will give you so much that your storehouse will be less. ఎంత సమృద్ధిగా ఇస్తాడంటే నిల్వలుంచుకోవడానికి స్థలమే లేనంతగా. Look at the 11th verse. 11వ వచనం చూడు. మీ పంటను తినివేయు పురుగులను నేను గద్దించెదను, అవి మీ భూమి పంటను నాశనము చేయవు. మీ ద్రాక్ష చెట్లు అకాల ఫలములను రాల్పక ఉండునని సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. I said you already had 5 miscarriages. నేను చెప్పాను అమ్మ నీకు ఇప్పటికే 5 సార్లు And the గర్భస్రావం doctor has already said about the 6th one. డాక్టర్లు 6 దాని గురించి కూడా ఏదో ఒకటి చెప్పారు. They are already in fear. వాళ్ళు భయంతో ఉన్నారు. And I said, look at the 11th verse. 11వ వచనం చూడు జాగ్రత్తగా అని I am చెప్పాను. not saying, నేను చెప్పటం లేదు, God Himself is saying, దేవుడు స్వయంగా చెప్తున్నాడు. I will rebuke the devourer for your sake. నీ కోసం I will rebuke the devourer for your sake. నేను నీ కోసం పురుగులు తిను వాటిని గద్దించదను అని చెప్తున్నాను. The one who is destroying your babies, God is saying, I will destroy that. I will rebuke the destroyer. He will not be able to touch your baby. నీ యొక్క గర్భంలో ఉన్న బిడ్డను నాశనం చేసే ఆ నాశనం చే వాడిని నేను నశింపచేస్తాను. Look at the next line. ఇంకొకటి చూద్దాం. He shall not destroy the fruit of your ground. In the same way, the devil will no longer be able to destroy the fruit of your womb. ద్రాక్ష పంట యొక్క ఆ ద్రాక్ష పండుని వాడు రాల్పి వేయకుండా నేను కాపాడుతాను. అదే విధంగా నీ కడుపులో ఉన్న ఆ బిడ్డను వాడు రాల్పకుండా నేను కాపాడుతానని దేవుడు చెప్తున్నాడు. Neither shall your wine cast a fruit before time in the field. సమయం కాకమునిపై ద్రాక్ష ఫలము అది రాలిపోకుండా చేస్తాడు. There will be no complication in your pregnancy. నీ యొక్క ఈ గర్భం అంతా 9 నెలలు కూడా ఏ సమస్య నీకు రాదు. The baby
shall not come out before getting matured. ఆ యొక్క పరిపక్వం పొందక మునుపే బిడ్డ బయటికి రాదు. The baby will be all the 9 months, ఆ 9 నెలల నిండా ఆ బిడ్డ కడుపులో ఉంటాడు, strong and healthy. మంచిగా బలంగా ఆరోగ్యంగా. Exactly the beginning of the 3rd month, 3వ నెల ప్రారంభంలోనే the problem started. సమస్య ప్రారంభమైంది. And she called me and she said, I started bleeding. ఆమె నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పింది, నాకు రక్తస్రావం అవుతుంది. I said, you got your receipt now. నువ్వేమనుకున్నావు అదే నువ్వు పొందుకున్నావుగా. Show it to heaven and tell God, you said, put me to the test. నువ్వు పరలోకం ఎత్తి గట్టిగా మొరపెట్టు. నువ్వు చెప్పావు నన్ను శోధనకు గురి చేయి. You said, I'll pour out a blessing on you, నీ మీద ఆశీర్వాదాలను కుమ్మరిస్తానని నువ్వు చెప్పావు. that you will have no room to receive it. That much I'm going to pour blessing. ఎంతగా సమృద్ధిని ఇస్తావంటే నిలుపుకోవడానికి స్థలాలు కూడా ఉండవని చెప్పావు. Lord, you said you will rebuke the devourer. నువ్వు ఆ యొక్క నాశనకర్తను గద్దిస్తానని చెప్పావు. You said you will see to it that the fruit will not separate from the tree, ద్రాక్ష పండు పండక మునిపే కింద రాలదని నువ్వు చెప్పావు. and the devil will not be able to destroy the fruit of the ground. ఆ పండుని మరి నాశనకర్తన లేదా అపవాది నాశనం చేయడం చెప్పావు. And she began to pray ఆమె ప్రార్థించడం on ప్రారంభించింది. the same scripture, అదే వాక్యం ప్రార్థిస్తుంది. the same bleeding, 5 times miscarriage. ఆమెకు 5 సార్లు మరి అదే సమస్యతో మిస్క్యారేజ్ But అయింది. this time the girl was ready. ఆమె ఈసారి మరి ఆ స్త్రీ రెడీగా ఉంది. After 2 days the bleeding stopped, ఆ 2 రోజుల తర్వాత రక్తస్రావం ఆగిపోయింది. and the doctor said the baby is still alive. ఇంకా లోపల బిడ్డ బ్రతికే ఉంది. The 4th month went, 4 నెలలు అయింది, the 5th month went, 5వ నెల అయింది, the 8th month went, 8వ నెల అయింది, 9th month went. 9వ నెల అయింది. On the day of delivery, ఆ రోజు డెలివరీ టైంలో she delivered the baby in 2 hours. She was sharing the testimony on a Zoom, telling us, can you hear the voice of my baby? Live on the bed, she shared her testimony. ఆ సమయంలో ఆమె 2 గంటలు మరి బిడ్డని కాన్ఫరెన్స్ మరి జూమ్ లో సజీవంగా లైవ్ లో చెప్తుంది. మీరు బిడ్డ యొక్క స్వరం వినగలరా? నేను మా బిడ్డను కంటున్నాను 9 నెలలు నిండిన తర్వాత. When you stand on the word of God, ఎప్పుడైతే వాక్యం మీద నువ్వు పట్టుకొని ఉంటావో, that girl in blue sitting right in front of సోనీ me. Come here. She's asking Lucy Akka, should I go? Should I not go? And Lucy Akka is saying, go, my ఏం కాదు baby. వెళ్ళు. Come on. Come. Everybody must be thinking, what has happened? ఎందుకు ఈ అమ్మాయిని పిలుస్తున్నా మీరు అందరూ అనుకుంటూ ఉండవచ్చు. Isn't she looking beautiful? అందంగా ఉంది కదా Chubby, chubby. బుగ్గలంతా. You know why chubby? ఎందుకు ఆ బుగ్గలు ఇట్లా వచ్చాయి ఎందుకు? Because she is pregnant. ఎందుకంటే ఆమె ప్రెగ్నెంట్ గా ఉంది, గర్భం దాల్చింది. You're pregnant? Nice. You heard the testimony? సాక్ష్యం విన్నావా? So you want that promise? I will rebuke the devourer for your sake. He shall not destroy the fruit of your ground, neither shall your vine cast a fruit before the time in the field, says the Lord of hosts. మీ పంటను తినివే ఈ పురుగులను You believe that? గద్దించెదను. అవి మీ భూమి పంటను నాశనం చేయవు. మీ ద్రాక్ష చెట్లు అకాల ఫలములను రాల్పకు ఉండునని సైన్యములకు అధిపతి అయిన యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. ఆమేన్. Will you say that scripture every day? Yes, brother. Promise? Yes, brother. Okay. Can we stretch our hand towards this baby and also stretch our hands towards those who do not have babies, also those who are going through miscarriages again and again, that the Lord will work that miracle. Are you ready? ప్రతి ఒక్కరి చేతులు పైకెత్తి బిడ్డ మీద మరి దేవుడు ఆశీర్వాదాలు, అలాగే సంతానం లేని వాళ్ళ మీద, అలాగే 3 నెలలు 4 నెలలు మరి గర్భం వచ్చి మరి అది అబార్షన్ అయిపోయిన వాళ్ళందరి మీద దేవుడి యొక్క చేతులు హస్తం ఉండాలి. ఈ వాక్యం పనిచేయాలని ప్రార్థన చేద్దాం. Father God, we bless this baby. తండ్రి దేవా, ఈ బిడ్డను మేము ఆశీర్వదిస్తున్నాం.
We thank you for the anointing that you have given us. మాకిచ్చిన అభిషేకాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు ప్రభా. Thank you for the dominion that you have given us. మాకిచ్చిన అధికారాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు Thank you ప్రభా. for the gift of faith, Abraham faith that you have given us. అబ్రహాములో ఉన్న విశ్వాసం మాకు ఇచ్చిన దేవా నీకు వందనాలు. Oh heavenly Father, ఓ పరలోకపు తండ్రి, in the name of Jesus, యేసు నామములో we bless this mama ఈ చిన్న తల్లిని మేము and the ఆశీర్వదిస్తున్నాం. baby in the womb. కడుపులో ఉన్న బిడ్డని We thank you, Father. వందనాలు తండ్రి. This is a gift from you. ఇది నీ నుండి వచ్చిన బహుమానం. And you who has planted this seed in a womb ఈ విత్తనం నువ్వే ఈ బిడ్డ గర్భంలో పెట్టి ఉన్నావు. is growing right now each and every moment. నాటిన ఈ విత్తనం బిడ్డ ప్రతిరోజు మరి పెరుగుతూ ఉన్నది. We declare that this baby is growing the whole 9 months. మేము 9 నెలలు ఈ బిడ్డ పెరుగుతుందని మేము ప్రకటిస్తున్నాము. The anointing of the Holy Spirit protecting this baby from all complications. అన్ని రకమైన ఇరుకులు ఇబ్బందుల నుండి ప్రతి ఒక్క కాంప్లికేషన్ నుంచి బిడ్డను విడుదల చేస్తారని మేము నమ్ముచున్నాము. Thank you for this assurance, oh Father, నువ్వు ఇచ్చిన అభయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు తండ్రి. that you are the God who rebukes the devourer for her name's sake. మన అనారోగ్యంతో ఉన్న వారి మీదకి ఆ యొక్క నాశనకర్తను నువ్వు నిర్మూలం చేస్తాను వాగ్దానం చేసిన దేవానికి వందనాలు. Thank you, Lord, for your abundant blessings and your presence in our life. నీ అపారమైన ఆశీర్వాదాలు నీ యొక్క సన్నిధి మా జీవితాలను బట్టి నీకు వందనాలు The ప్రభువా. baby in a womb will not be destroyed. ఈ కడుపులో ఉన్న బిడ్డ ఎన్నటికీ నాశనం అవ్వదు ప్రభా. This baby goes through the 9 months journey. ఈ 9 నెలల ప్రయాణంలో ఈ బిడ్డ వెళ్తుంది. This baby will not separate from the tree before it is matured. మరి పరిపక్వం చెందక మునిపై మరి ఈ చెట్టు నుండి ఈ యొక్క పండు రాలేదు ప్రభా. And you are the God who has planted the seed in the womb. ఈ యొక్క గర్భంలో నీవే ఈ విత్తనాన్ని నాటి ఉన్నావు ప్రభా. You are the God who will open the womb. నీవే ఈ గర్భాన్ని తెరిచి You are the God who will be the God who delivers her, the baby out of the womb. ఈ గర్భంలో నుండి ఆ బిడ్డని నువ్వే కాన్పు చేస్తావు ప్రభా. No blade shall touch her womb. ఏ తెగులు ఈ బిడ్డ గర్భాన్ని తాకదు ప్రభా. No labor pain. It has been nailed on the cross. ఆ పురిటినప్పుడు ఏవి కూడా మరి పడవు ప్రభా. నువ్వు సిలువ పైన వాటిని భరించుకొని ఉన్నావు. The curse of labor pain has been taken over by you, Jesus, on the cross. పురిటినప్పుడు యొక్క శాపము నీ సిలువ పైన నువ్వు మోసుకొని ఉన్నావు ప్రభా. Thank you, Lord, that she'll go smiling and come back smiling with the anointed, healthy baby. వందనాలు ప్రభా. నవ్వుతూ వెళ్ళి నవ్వుతూ మరి బిడ్డతో పాటు సంతోషంగా అభిషేకంతో ఆమె తిరిగి వస్తుంది. Right now I pray for those who do not have children. ఇప్పుడు నేను పిల్లలు లేని వారి కోసం ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభా. In the name of Jesus, the anointing of life is flowing into your womb. I rebuke the deadness in your womb in the name of Jesus. I speak life to flow into that womb. యేసుక్రీస్తు నామములో జీవము ఆ యొక్క గర్భంలో ప్రవహించును గాక. ఆ యొక్క చచ్చిపోయిన ఎండిపోయిన ఆ గర్భాలు యేసు నామములో జీవం పొందుకొను గాక. I rebuke every kind of fear and doubt of your life. ప్రతి భయము ప్రతి ఆందోళన మీ జీవితం నుంచి తొలగిపోవును గాక. I come against every report of the doctor in the name of Jesus. I cancel the document and the report that has been spoken against you. డాక్టర్ ఇచ్చిన ప్రతి రిపోర్టు మరి వాటన్నిటికీ వ్యతిరేకంగా వచ్చును గాక. దానికి వ్యతిరేకంగా నేను మాట్లాడుతున్నాను ఈ I సమయంలో. speak life to flow into your reproductive organs in the name of Jesus, and every cell, every tissue, every organ in your body is functioning perfectly the way God created it to function. నీ ఉత్పత్తి కేంద్రంలో ప్రతి ఒక్కటి జీవం పొందుకొని ప్రతి ఒక్క నీ కడుపులో ప్రతి ఒక్క గర్భంలో ప్రతి యూట్రస్ అన్ని కూడా పని చేయను గాక. All malfunction in your body has been ceased in the name of Jesus. యేసు నామములో క్రీస్తులో ప్రతి ఒక్కటి సీల్ చేయబడును గాక. The power of God is flowing into you right now. ఈ సమయంలో దేవుడి యొక్క శక్తి నీలో The curse of miscarriage and abortion is destroyed from your life. మరి అబార్షన్ మరి గర్భం లేనితనం అంతా కూడా సంతానం లేని శాపం యేసు నామములో నీ జీవితం తొలగిపోవును The గాక. curse of barrenness is destroyed from your life. గర్భం లేనితనము మరి యేసు నామములో తొలగిపోవును గాక. The Lord has blessed you and your spouse right now in the name of Jesus. యేసుక్రీస్తు నామములో నిన్ను నీ భర్తను దేవుడు దీవిస్తున్నాడు. You are the mother of plenty of children. నీవు అనేక మంది పిల్లలకి తండ్రివి తల్లివి. In the name of Jesus, receive that creative miracle now. ఈ యొక్క యేసుక్రీస్తు నామములో ఈ యొక్క అద్భుతాన్ని నువ్వు పొందుకో. In the name of Jesus, receive your creative miracle now. ఈ యొక్క యేసుక్రీస్తు నామములో ఈ యొక్క అద్భుతాన్ని పొందుకో. Begin to use your imagination, begin to use your thinking that your womb is blessed and you're pregnant and you have delivered the baby right now. నీ గర్భంలో ఉన్న బిడ్డ పెరుగుతున్నట్టుగా ఆలోచన
ఆలోచనలో ఊహల్లోకి నువ్వు పెంపొందించుకొని చక్కటి బిడ్డను కంటున్నట్టుగా నువ్వు ఊహించుకో. At the voice of this word, now God is able to do exceedingly abundantly, far more than you can ask, think or imagine. నీకున్న కార్య సాధన కంటే అధికంగా నువ్వు ఊహించిన దానికంటే కోరుకున్న దానికంటే అడిగిన వాటికంటే అధికంగా ఇచ్చే దేవుడు మనకున్నాడు. The power of God is working within you, నీ జీవితంలో దేవుడి యొక్క శక్తి పనిచేస్తోంది. bringing forth the manifestation of God's glory. దేవుడి యొక్క శక్తి ప్రవహిస్తుంది ఈ సమయంలో. Every curse from your life is broken. ప్రతి ఒక్క శాపం నీ జీవితం పగిలిపోతుంది. In the name of Jesus, you are loosed, యేసు నామములో నువ్వు విడుదల పొంది ఉన్నావు. you are delivered, నువ్వు డెలివరీ అయిపోయింది నీకు. you are filled with God's love. దేవుడి యొక్క ప్రేమతో నింపబడ్డావు In Jesus' name. యేసుక్రీస్తు నామములో. Amen. ఆమేన్. Can you tell me what's happening? ఏం జరుగుతుందో చెప్తావా? See that I have given birth to the child. God bless you. God bless you. Come on, let's give the Lord a big hand of praise. గట్టిగా చప్పట్లు కొడతాను దేవుడికి. Come on, can I hear some eagles making noise in the house of God? గట్టిగా చప్పట్లు కొడతా దేవుడికి. All the eagles, can I hear you making noise in the house of God? దేవుడికి దేవాలయం గట్టిగా శబ్దాలు చేద్దాం. Hallelujah. హల్లెలూయా.